press the bell icon on the YouTube app and never miss another update. Hello my dear students, in the previous class we have solved some problems in your NCERT book. Some of you might feel that some answers should be matched which is given in the last page. So in the previous exercise, question number 16th, what we got, the answer was 5 minus 45 by 2 log 5 by 4 plus 5 by 2 log mod 3 by 2. This is the answer what we got. But in the last given answers, if you observe, there is some changes. Means this answer is incorrect. No, just modify this. 45 can be written as 9 into 5, 9 5s are. 5, that is 5 minus 9 into 5 by 2 log this plus remaining. ಸ್ವಲ್ಪ ಆನ್ಸರನ್ನು ಅರೇಂಜ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕಲ್ಲ ನೀವು ಕೂಡ. ಓಕೆ, 5 by 2 ಕಾಮನ್ ಇದೆ. 5 by 2 is taken outside. Then minus is also taken outside. Then they write 9 log of 5 by 4 minus 5 by 2 is taken outside, log of 3 by 2 is the answer what they have given. And one more, we got the answer, question number 20 of the same exercise. 1 plus 4 by pi minus 4 by pi root 2, we got this answer. Remember, we can modify this numerator 4 as 1 plus 4 by pi minus 4 is written as 2 into root 2 into root 2. Dear students, for matching the answers you must work out that. Every thing we cannot deliver. You must have that practice to arrange the things. Pi root 2. Root 2 cancels. So what they have given is 1 by 4 pi minus 2 root 2 pi. And another one important and simple problem that we have left in the same exercise 7.9. I think if you have worked out, just cross check. 19th of exercise 7.9. If anybody answered, just cross check the answer. Just by looking at the formula, problem, try to arrange the given problem into known things. Means we can first separate, like 6x divided by x square plus 4, integrate from 0 to 2 with respect to x, plus 0 to 2, 3 with respect to x divided by x square plus 4. As I told, you can substitute the limits at the end. Every time it leads to confusion to write again and again. When we are substituting, you can write the values, limits at the end. ಈಗ ಫಸ್ಟ್ x square plus 4x ಚೆಕ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ನ್ಯೂಮರೇಟರ್ x square differentiation is 2x. In the numerator I have 2x here. So therefore I can arrange this, that is 2x, 3 take it outside, divided by x square plus 4, 3 2s are 6x, denominator x square plus 4 is there. Again in this right side, 3 outside, dx divided by x square plus 2 square.
Again, the standard form in both the case, here the first is denominator differentiate ಮಾಡಿದ್ರೆ numerator ಸಿಗ್ತದೆ log of f of x 3 into log of mod of x square plus 4, that is from 0 to 2, plus take 3 outside. Standard form is integral of dx with respect to x divided by x square plus a square, that is 1 by a into tan inverse of x upon a ಅಂತ ಗೊತ್ತು, ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ ಆಗಿ ಗೊತ್ತು. ಈಗ ಅದನ್ನು ಎಕ್ಸ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಎ ಜಾಗದಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟಿದೆ 2 ಇದೆ. ಅಗೇನ್ ಐ ಟೋಲ್ಡ್ ಮೈ ಡಿಯರ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್, ಎಕ್ಸ್ ಡಿಫರೆನ್ಷಿಯೇಷನ್ ನ್ಯೂಮರೇಟರ್ ಇರಬೇಕು, ಅರೇಂಜ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು. ಎಕ್ಸ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಅಲ್ಲ, ಎಕ್ಸ್ ಜಾಗದಲ್ಲಿ ಇನ್ ದ ಪ್ಲೇಸ್ ಆಫ್ ಎಕ್ಸ್, ಕನ್ನಡದಲ್ಲೇ ಕಲಿ ನೀಟಾಗಿ. ಎಕ್ಸ್ ಜಾಗದಲ್ಲಿ ಏನಿದೆಯೋ ಅದರ ಡಿಫರೆನ್ಷಿಯೇಟ್ ಮಾಡಿದರೆ ನ್ಯೂಮರೇಟರ್ ಸಿಗಬೇಕು. ಇದನ್ನ ತಲೆ ಪಕ್ಕ ಇಟ್ಕೋ, ಬೇಗ ಮತ್ತೆ ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂತ ಕೂಡಬೇಡ ಎಲ್ಲಿ ಎಂಟ್ರೆನ್ಸಲ್ಲಿ. ದಟ್ ಈಸ್ 3 ಇಂಟು that is a tan 1 by a into tan inverse of x by a, that is from limit 0 to 2. Then we said by using second theorem of fundamental theorem of integral calculus, using second theorem of fundamental calculus, ಅಥವಾ integral calculus. For board exam, dear students, you must, that is f of upper limit minus f of lower limit. Substitute. So finally, here put x equal to 2 square, 4 plus 4, 8, 3 into log of upper limit, that is 8, minus log of lower limit, put x equal to 0, that is log of 4, plus 3 by 2, here tan inverse of upper limit 2 by 2, that is 1, minus upper limit minus lower limit, x is equal to 0, that is tan inverse of 0. So now simplify the final answer. Now you get 3 into log m minus log n is log 8 by 4, m by n, plus 3 by 2, tan inverse of 1 is pi by 4, again this becomes how much here? 0, tan inverse of 0 is 0. So finally you get 3 log 8 by 4 is 2, mod 2, plus 3 pi divided by 8. ಮತ್ತೆ ಏನು ಸಿಂಪ್ಲಿಫೈ ಮಾಡ್ಬೋದಪ್ಪ ಅಂದರೆ 3 ಮೇಲೆ ಕಳಿಸ್ಬೋದು, ಲಾಗ್ 2 ಕ್ಯೂಬ್ ಬರಿಬೋದು. ಈ ಥರ ಫೈನಲ್ ಆನ್ಸರ್ಸಲ್ಲಿ ಸ್ವಲ್ಪ ನೋಡಿಕೊಂಡು ಟ್ಯಾಲಿ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು ನೀವು. ಯು ಮೇ ಗೆಟ್ ದಿಸ್ ಆಸ್ ದ ಫೈನಲ್ ಆನ್ಸರ್, ಆರ್ ಯು ಮೇ ಗೆಟ್ ಲಾಗ್ 8 ಪ್ಲಸ್ 3 pi by 8. Means this type of problem you can expect where simplification is easier. There are some problems which leads to a headache. ಒಂದಲ್ಲ 2 ಪೇಜ್ ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡಿದ್ರು ಸಾಲ್ವ್ ಆಗ್ತಾ ಇರಲ್ಲ. ಅಂಥ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಬಂದರೆ ಏನು ಮಾಡ್ಬೇಕು ಸರ್? ಎಕ್ಸಾಮಲ್ಲಿ ಹೇಳಿದ್ದೀನಿ ನಿನ್ನೆ ಕ್ಲಾಸ್, ಚಾಯ್ಸಿಗೆ ಹುಡುಕಪ್ಪ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೇವೆ. Some problems initially the concept is okay, but while substituting, simplification, taking rationalization leads to headache. Some problems, usually such kind we avoid in the exam. ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಬೇಗ ಸಿಗಬೇಕು, ಒಂದು ಪ್ರಾಬ್ಲಮನ್ನು ಅರ್ಧ ಗಂಟೆ ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋದಲ್ಲ. ಓಕೆ, ನಾವು ಡಿಯರ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ we have to go for exercise 7.10. As I told yesterday, we are going to calculate evaluating definite integrals by the method of substitution. Take the heading. Evaluating definite integrals by the method of substitution.
Now let us start with your exercise 7.10. Before that, there is two problems solved. One you try, one I will help. Solved, worked out problem. Evaluate 0 to 1 tan inverse of x divided by 1 plus x square with respect to x. Dear students, I told with the help of substitution. ಅಂದರೆ ಯಾವುದಾದ್ರೂ ಒಂದು ಫಂಕ್ಷನ್ನ ಡಿಫರೆನ್ಷಿಯೇಟ್ ಮಾಡಿದರೆ ಅಲ್ಲೇ ಸಿಗ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ. ತಲೆಯಲ್ಲಿ ಏನಿರಬೇಕಂದ್ರೆ, ಇಫ್ ಯು ಟೇಕ್ ಒನ್ ಫಂಕ್ಷನ್, ಇಫ್ ಯು ಡಿಫರೆನ್ಷಿಯೇಟ್, ಯು ವಿಲ್ ಗೆಟ್ ದ ಆನ್ಸರ್. ಸೊ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್, if I put tan inverse x is equal to t here, differentiate ಮಾಡಿದ್ರೆ, on differentiating, so what you get? Tan x differentiation is 1 divided by 1 plus x square with respect to x is equal to dt. By the method of substitution, when one variable is changed into another, ಸ್ವಲ್ಪ ಲಕ್ಷ್ಯ ಕೊಟ್ಟು ಕೇಳಿ. Here x is written in terms of t now. Now what I write here is, this integral becomes, see carefully, 0 to 1 tan inverse of x 1 plus x square with respect to x. It is like this. ಹಿಂಗಿದೆ ಪಾದಿಗೆ. By substitution method ಮಾಡಿದಾಗ x is changed to t. Now the limits 0 and 1 are defined with respect to variable x. 0 and 1 are defined with respect to x. Now this 0 and 1 has to be changed for t now. Therefore, we must change the limits of the integral. We must change the limits of the integral. Compulsory. ಇದನ್ನ ಮೆಥಡ್ ಕಲೀರಿ, ಫಸ್ಟ್ ಕಲೀರಿ, ಆಮೇಲೆ ಫಾಸ್ಟ್ ಹೋಗೋಣಂತೆ. ವಿ ಮಸ್ಟ್ ಚೇಂಜ್ ದ ಲಿಮಿಟ್ಸ್ ಆಫ್ ದ ಇಂಟಗ್ರಲ್. ಬರೆದ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ದೀನಪ್ಪ, ಬಾಯಲ್ಲಿ ಹೇಳಿದ್ದೇನೆ, ಬೇಕಾದ್ರೆ ಕಾಣಿಸ್ಲಿಕ್ಕಿಲ್ಲ. ಸೊ ನಾವು ಏನು ಮಾಡಬೇಕು? ಸ್ಟಾರ್ಟ್. ಹೆಂಗೆ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಸರ್? ವೆನ್ ನಾವು ದಿಸ್ 0 ಈಸ್ ವಿತ್ ರೆಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಟು ವಾಟ್ ಎಕ್ಸ್ ಹಿಯರ್, ಬರೆಯೋದನ್ನು ಲಕ್ಷ್ಯ ಕೊಟ್ಟು ಕೇಳಿ, ಅವಸರ ಮಾಡಲ್ಲ ನಾನು. ವೆನ್ ಎಕ್ಸ್ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 0 ಇದ್ದರೆ ಎಲ್ಲಿ ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಸರ್? ನಾನು ಇಲ್ಲಿ ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಮಾಡಬೇಕು. ನೋಡಿಲ್ಲ, ದೆನ್ ಟಿ ಬಿಕಮ್ಸ್ ಟ್ಯಾನ್ ಇನ್ವರ್ಸ್ ಆಫ್ 0. ಟ್ಯಾನ್ ಇನ್ವರ್ಸ್ ಆಫ್ 0 ಅಂದ್ರೆ ಎಷ್ಟಪ್ಪ? 0. ಹಿಂಗೆ ಬರೀಲೇಬೇಕೇನು ಸರ್? ಅರ್ಥ ಆಗಲಿ ಅಂತೇಳಿ. ಅದೇ ರೀತಿ ವೆನ್ ಎಕ್ಸ್ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಅಪ್ಪರ್ ಲಿಮಿಟ್ ಎಷ್ಟಿದೆಪ್ಪ? 1 ಇದೆ. ಆವಾಗ ಟ್ಯಾನ್ ಇನ್ವರ್ಸ್ ಆಫ್ ಟಿ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಟ್ಯಾನ್ ಇನ್ವರ್ಸ್ ಆಫ್ 1 ಆಗಿದೆ. ಇಲ್ಲಿಪ್ಪ tan inverse of 1 is how much? Pi by 4. That is t is equal to pi by 4. Now the integral, new variable is t now. New variable is t. That is tan inverse x becomes what here? T into dt. X variable is changed to t. Then unknowingly, blindly ಕಣ್ಣು ಮುಚ್ಕೊಂಡು ಸುಮ್ಮನೆ 0 to 1 ಬರೀಬಾರ್ದು. 0 and 1 are defined with respect to x. After substitution method, limits of the integral must be changed according to the variable. ನಾವೀಗ ಅದೆಲ್ಲ ಅರ್ಥ ಆಗಿದೆ ಸರ್ ನನಗೆ, ನಾನು ಫಾಸ್ಟ್ ಅದೇನೆ ಅಂದರೆ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡ. ವೆನ್ ಎಕ್ಸ್ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 0, ಲೋಯರ್ ಲಿಮಿಟಿಗೆ ಬರಬೇಕು. ಎಕ್ಸ್ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 0, ಟ್ಯಾನ್ ಇನ್ವರ್ಸ್ ಆಫ್ 0 ಇಸ್ 0. ಸೊ ದೇರ್ ಫಾರ್ ಟಿ ಬಿಕಮ್ಸ್ 0. ಸ್ಟೆಪ್ ಒಂದು ಕಡೆ ಬರ್ಕೋ, ಬೇಡ ಅಂದಲ್ಲ. ಎಂಟ್ರೆನ್ಸ್ಗಳಲ್ಲಿ ಫಾಸ್ಟ್ ಇರಬೇಕಲ್ವಾ? ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಅಪ್ಪರ್ ಲಿಮಿಟ್. ವೆನ್ ಎಕ್ಸ್ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 1, ಟ್ಯಾನ್ ಇನ್ವರ್ಸ್ ಆಫ್ 1 ಇಸ್ ಪೈ ಬೈ 4. ಸರ್ 0 to ಪೈ ಬೈ 4 ಬಂತು ಸರ್. ಸೊ ವಾಟ್ ಇಸ್ ಯುವರ್ ಆನ್ಸರ್? ನಾವು ಟಿ ಪವರ್ 1 ಇದೆಯಪ್ಪ, ಇಂಟಗ್ರೇಟ್ ಮಾಡು. ಟಿ ಸ್ಕ್ವಯರ್ ಬೈ 2 ಫ್ರಮ್ 0 to ಪೈ ಬೈ 4. 0 to ಪೈ ಬೈ 1 by 2 ಹೊರಗೆ ಹಾಕು. ಸೊ ಹೌ ಮಚ್ ಯು ವಿಲ್ ಗೆಟ್? ಪೈ by 4 square upper limit minus lower limit. Pi by 4 square minus 0. So your answer, pi square by 16 into 2. Pi square divided by 32. Final answer is pi square by 32.
ಈಗ ಬರ್ಕೊಳ್ಳಪ್ಪ, ನೀಟಾಗಿ ಬರ್ಕೊ. ಓಕೆ ನಾ ಸರಿ, ಮೆಥಡ್ ಎಲ್ಲ ನನಗೆ ಎಕ್ಸಾಮಲ್ಲಿ ಬೋರ್ಡ್ ಎಕ್ಸಾಮಲ್ಲಿ ಹಿಂಗೆ ಬರೆದ್ರೆ ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಎಷ್ಟು 2 ಮಾರ್ಕ್ಸಿಗೆ ಕೇಳ್ತಾರಪ್ಪ. ಕಂಪಲ್ಸರಿ, ಸಿಂಪಲ್, ಈಸಿ ಇರುತ್ತೆ, ಅಟೆಂಡ್ ಮಾಡಿ. ಇದೇ ರೀತಿ ಬರೀದು. ಸರ್ ನಾನು ಎಂಟ್ರೆನ್ಸಲ್ಲಿ ಹಿಂಗೆಲ್ಲ ಟೈಮ್ ಪಾಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಕೂತ್ಕೊಳ್ಳೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ, ಹಿಂಗೆಲ್ಲ ಆಗಲ್ಲ. ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ ಫಾರ್ಮ್ ನೋಡ, ಎಫ್ ಡ್ಯಾಶ್ ಎಕ್ಸ್ ವಿತ್ ರೆಸ್ಪೆಕ್ಟ್, ಸಾರಿ ಎಫ್ ಆಫ್ ಎಕ್ಸ್ ವಿತ್ ರೆಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಟು ಎಫ್ ಆಫ್ ಎಕ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಎಫ್ ಡ್ಯಾಶ್ ಎಕ್ಸ್ ಅಂದರೆ ಒಂದು ಫಂಕ್ಷನ್ ಹೋಲ್ ಟು ದಿ ಪವರ್ ಆಫ್ ಎನ್, ಎಫ್ ಆಫ್ ಎಕ್ಸ್ ಟು ದಿ ಪವರ್ ಆಫ್ ಎನ್, ಅದ್ರ ಜೊತೆಗೆ ಎಫ್ ಡ್ಯಾಶ್ ಎಕ್ಸ್ ಮಲ್ಟಿಪಲ್ ಇರಬೇಕು. ಎಲ್ಲಿಂದ ಬಂದು ಸರ್? ಬೇಸಿಕ್ ತಗ, ಎಕ್ಸ್ ಪವರ್ ಎನ್ ವಿತ್ ರೆಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಟು ಎಕ್ಸ್. ಎಕ್ಸ್ದ ಡಿಫರೆನ್ಷಿಯೇಟ್ ಮಾಡಿದರೆ ಪಕ್ಕಕ್ಕೆ ಸಿಗ್ಬೇಕು, ಮಲ್ಟಿಪಲ್ ಆಗಿರ್ಬೇಕು. ಇಲ್ಲಿ ಡಿಫರೆನ್ಷಿಯೇಟ್ ಮಾಡಿದರೆ ಮಲ್ಟಿಪಲ್ ಆಗಿರಬೇಕು. ಆವಾಗ ಎಕ್ಸ್ ಟು ದಿ ಪವರ್ ಆಫ್ ಎನ್ ಪ್ಲಸ್ 1 ಬೈ ಎನ್ ಪ್ಲಸ್ 1. ನಾವು ಲಾಗ್ ಎಕ್ಸು 2 ರೂಟ್ ಎಕ್ಸ್ ನೋಡಿದ್ದೀವಿ, ಪ್ರೀವಿಯಸ್ ಕ್ಲಾಸ್ಗಳಲ್ಲಿ ನೋಡಿದ್ದೀವಿ. ಹಾಗೆ ಇದು ಕೂಡ ಇದೊಂದು ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ ಫಾರ್ಮ್ನ ಕಲ್ತಿದ್ದೀವಿ. ಹಾಗೆ ಎಫ್ ಆಫ್ ಎಕ್ಸ್ ಟು ದಿ ಜನರಲ್ ಫಾರ್ಮ್ ಏನಪ್ಪ ಸರ್? ಹೆಂಗಿರ್ಬೇಕದು? ಎಫ್ ಆಫ್ ಎಕ್ಸ್ ಟು ದಿ ಪವರ್ ಆಫ್ ಎನ್, ಸಮ್ ಫಂಕ್ಷನ್ ಟು ದಿ ಪವರ್ ಆಫ್ ಎನ್ ಇರಬೇಕು. ಅದ್ರ ಪಕ್ಕಕ್ಕೆ ಮಲ್ಟಿಪಲ್ ಆಗಿರಬೇಕು, ಎಫ್ ಡ್ಯಾಶ್ ಎಕ್ಸ್. ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳೇ, ಬಿಗಿನಿಂಗ್ ಕ್ಲಾಸಸ್ಗಳಲ್ಲಿ ನಾನು ಗಟ್ಟಿಯಾಗಿ ಇದನ್ನು ಹೇಳ್ಕೊತ ಬಂದಿದ್ದೀನಿ. ಈಗ ಅಂಥ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಬೇಗ ಚಾರ್ಜ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು, ಸರ್ ಇದು ಈ ಥರ ಫಾರ್ಮ್ ಇದೆಯಲ್ಲ, ನಾನು ಟ್ಯಾನ್ ಇನ್ವರ್ಸ್ ಆಫ್ ಎಕ್ಸ್ ಟು ದಿ ಪವರ್ ಆಫ್ ಎನ್ 1 ಬೈ 1 ಪ್ಲಸ್ ಎಕ್ಸ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ವಿತ್ ರೆಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಎಕ್ಸ್ ಇದೆ ಅಲ್ಲ ಸರ್, ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಹಿಂಗೆ ಬರ್ಕೊಂಡ್ಬಿಡ್ತೀನಿ ಸರ್. ಟ್ಯಾನ್ ಇನ್ವರ್ಸ್ ಆಫ್ ಎಕ್ಸ್ ಹೋಲ್ ಟು ದಿ ಪವರ್ ಆಫ್ 2 ಬೈ 2 ಮುಗೀತಪ್ಪ. ಫ್ರಮ್ ದ ಲಿಮಿಟ್, ಇಲ್ಲ ಐ ಆಮ್ ನಾಟ್ ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟೆಡ್ ಎನಿ ವೇರಿಯೇಬಲ್, ಸ್ಟಿಲ್ ಐ ಹ್ಯಾವ್ ಎಕ್ಸ್ ಹಿಯರ್, ಸೊ ನೋ ನೀಡ್ ಟು ಚೇಂಜ್ ದಿ ಲಿಮಿಟ್ಸ್ 0 to 1, 0 to 1. ನೋಡಪ್ಪ, ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಆನ್ಸರ್ 1 ಬೈ 2. ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡಪ್ಪ. ಅಪ್ಪರ್ ಲಿಮಿಟ್ ಟ್ಯಾನ್ ಇನ್ವರ್ಸ್ ಆಫ್ 1 5 ಬೈ 4 ಬಂತು, ಹೋಲ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಮೈನಸ್ ಲೋವರ್ ಲಿಮಿಟ್ ಟ್ಯಾನ್ ಇನ್ವರ್ಸ್ ಆಫ್ 0. ಟ್ಯಾನ್ ಇನ್ವರ್ಸ್ ಆಫ್ 0 ಈಸ್ 0. ಮುಗೀತು ಕಣಪ್ಪ. ಸೊ ಇವರ ಆನ್ಸರ್ ಪೈ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಬೈ 16×32. ಹೀಗೆ ಎಂಟ್ರೆನ್ಸಲ್ಲಿ ಸಿಂಪಲ್ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಇದ್ದರೆ ಈ ಥರ ಅಟೆಂಡ್ ಮಾಡ್ಕೋ. ಇದ್ರ ಜೊತೆಗೆ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ ಫಾರ್ಮ್ಸ್ ಇದೆ ನೋಡು, ಯಾವ ಹೇಳ್ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ ನೋಡು. ಎಫ್ ಡ್ಯಾಶ್ ಎಕ್ಸ್ ಬೈ ಎಫ್ ಆಫ್ ಎಕ್ಸ್ ವಿತ್ ರೆಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಟು ಎಕ್ಸ್, ಲಾಗ್ ಆಫ್ ಎಫ್ ಆಫ್ ಎಕ್ಸ್. ಮತ್ತೇನು ಬರಿತಾ ಇದ್ದೀರಿ ಸರ್ ಅಂದರೆ ಇದ್ರ ಪಕ್ಕನೇ ಪರ್ಫೆಕ್ಟ್ ಆಗಿಬಿಡ್ತೀಯ ಅಂತ ಗೊತ್ತಿದ್ದಾವೆ, ತಲೆಗೆ ಸ್ಟೋರ್ ಮಾಡ್ಕೊ, ಮೆಮೊರೈಸ್ ಮಾಡ್ಕೊತ ಇದೆಯಾ ಅಂತ ಅನ್ಕೊ. ಎಫ್ ಡ್ಯಾಶ್ ಎಕ್ಸ್ ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ ರೂಟ್ ಆಫ್ ಎಫ್ ಆಫ್ ಎಕ್ಸ್ ಇತ್ತಂದರೆ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಆನ್ಸರ್ ಈಸ್ 2 ರೂಟ್ ಆಫ್ ಎಫ್ ಆಫ್ ಎಕ್ಸ್. ಓಕೆ, ನಾ with this now let us take your problems from the exercise. Start 1. Question number 1. Exercise 7.1 question number ನೋಡ್ಕೊ. ಆಗಲಿ 1 2 ನಿಂತ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ದೆ, ಆರ್ಡ್ರಿಗೆ ಬರ್ಕೊಂತ ಹೋಗು. just put some number 0 to 1 x by x square plus 1 with respect to x. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಆನ್ಸರ್ ಹುಡುಕೋರು ಏನು ಮಾಡ್ತಾರಪ್ಪ ಸರ್? ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ ಆ್ಯಂಡ್ ಡಿವೈಡ್ ಬೈ 2. ವೈ? ಬಿಕಾಸ್ ಡಿನಾಮಿನೇಟರ್ ಡಿಫ್ರೆನ್ಷಿಯೇಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ನ್ಯೂಮರೇಟರ್ ಸಿಗ್ತಾ ಇದೆ. ಸೊ ಐ ಗೆಟ್ 1 ಬೈ 2 ಇಂಟು ಲಾಗ್ ಆಫ್ ಮಾಡ್ ಆಫ್ ಎಕ್ಸ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಪ್ಲಸ್ 1 ಫ್ರಮ್ 0 to 1 ಸರ್. ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಮಾಡೋಣ ಸರ್. 1 ಬೈ 2 ಇಂಟು ಲಾಗ್ ಆಫ್ ಅಪ್ಪರ್ ಲಿಮಿಟ್ 1 ಪ್ಲಸ್ 1 ಸ್ಕ್ವೇರ್, 1 ಪ್ಲಸ್ 1 ಈಸ್ 2 ಮೈನಸ್ ಲಾಗ್ ಆಫ್ 0 ಪ್ಲಸ್ 1, that is 1. ಮುಗಿದಪ್ಪ. ಅಗೇನ್ 1 ಬೈ 2, ಇದು ಲಾಗ್ 1 ಈಸ್ 0, ಲಾಗ್ 1 0 ಆಗುತ್ತೆ. ಆನ್ಸರ್ ಲಾಗ್ ಆಫ್ 1 ಬೈ 2 ಇಂಟು ಲಾಗ್ ಆಫ್ ಮಾಡ್ 2. ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಮುಗಿದೋದು, ಒಂದು 10-20 ಸೆಕೆಂಡ್ಸಲ್ಲಿ ಮುಗಿದು ಬಿಡ್ತು. ಎಲ್ಲಿ ಎಂಟ್ರನ್ಸಲ್ಲಿ ಹುಡ್ಕ ಹಂಗೆ 5 ರೂಪಾಯಿ ನೋಡಿ. ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ ಫಾರ್ಮ್ ಇದೆ, ಈಗ ಜಸ್ಟ್ ಹೇಳ್ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ ಫಾರ್ಮ್. ಈಗ ಅದೇ ಫಾರ್ಮುಲಾ ರೂಟ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ರು ಅಂತ ಇಟ್ಕೋ, ಬರ್ಕೊಂಡೆ ಅದನ್ನು.
ಅದೇ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ರೂಟ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ರೆ ಯಾವ್ದು ಹಾಕ್ಬೇಕಪ್ಪ? 2 ರೂಟ್ ಎಫ್ ಎಕ್ಸ್ ಹಾಕ್ಬೇಕು ಸರ್. ಓಕೆ, ನಾ ಸರ್ ಬೈ ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನ್ ಮೆಥಡ್ ಇದೆಯಲ್ಲ ಸರ್, ಅವಾಗ ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಮಾಡಲೇಬೇಕು. ದಿಸ್ ಈಸ್ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ವೇ ಆಫ್ ಆನ್ಸರಿಂಗ್. ವಾಟ್ ವಿ ಸ್ಟಡಿಡ್ ಹಿಯರ್, ಇಲ್ಲೇನು ಸ್ಟಡಿ ಮಾಡಿದೀವೋ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ ಫಾರ್ಮ್ ಹುಡ್ಕೊಂಡು ಹೊಡಿಯೋದು. ಈಗ ಬೈ ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನ್ ಮೆಥಡ್, ಬೈ ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನ್ ಮೆಥಡ್ ಬರಿಬೇಕಣಪ್ಪ. ಪುಟ್ ಏನು ಮಾಡಬೇಕು ಸರ್? ಎಕ್ಸ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಪ್ಲಸ್ 1 ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಟಿ ಹಾಕಬೇಕು. ಡಿಫರೆನ್ಷಿಯೇಟ್ ಮಾಡಿದರೆ 2x dx ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಡಿ ಟಿ ಆಗುತ್ತೆ. ದೆನ್ ಯು ಮಸ್ಟ್ ಚೇಂಜ್ ದ ವೇರಿಯೇಬಲ್ಸ್ ನಾವು. ವೆನ್ ಎಕ್ಸ್ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 0, ಲೋಯರ್ ಲಿಮಿಟ್ ಹೋಗ್ಬೇಕು. ಎಕ್ಸ್ 0 ಹಾಕಿದರೆ 0 ಪ್ಲಸ್ 1, ಟಿ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಏನಾಗುತ್ತೆ? 1 ಆಗುತ್ತೆ. ಯು ಮಸ್ಟ್ ಲರ್ನ್ ದಿಸ್. You must learn this. It comes in all the fields of science, excluding medicine. Now, when x is equal to 1, t is equal to, ಎಷ್ಟಾಗುತ್ತಪ್ಪ? 1 plus 1, that is t is equal to 2. So what I get now? Sir, I get integral of x dx by x square plus 1 ಇದೆಯಲ್ಲ ಸರ್, dt by 2 ಆಯಿತು. by 2 divided by t from, ಈಗ ನೋಡಿ ಲಿಮಿಟ್ 0 to 1 ಬರೀಬಾರ್ದು, ತಪ್ಪು ಮಾಡಬಾರ್ದು ಹೇಳ್ಕೊಟ್ಟ ಮೇಲೆ. 0 ಇದ್ದಾಗ 1 ಮೀನ್ಸ್ ಲಿಮಿಟ್ಸ್ ಬಿಕಮ್ಸ್ 1 to 2 now. So what is your answer? Sir, 1 by 2 into log of mod t from 1 to 2. Substitute ಮಾಡಪ್ಪ ಈಗ. So you get 1 by 2 into log of upper limit is 2 minus log of lower limit is 1. Again log 1 is how much, dear students? This becomes 0. So our answer 1 by 2 into log of mod 2. ಇದೇ ರೀತಿ ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡಬೇಕು. And again on the board exam ಅಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲಿ using ಅಥವಾ by second theorem of fundamental integral calculus. ಹಗಲೆಲ್ಲ ಬರೀಲಿಕ್ಕೆ ಬೇಜಾರಾದರೆ ಬಿಡು, ಬಟ್ ಆ್ಯನಲ್ ಬೋರ್ಡ್ ಎಕ್ಸಾಮಲ್ಲಿ ಇದನ್ನು ಬರೀಬೇಕಂತ ಹೇಳಿದ್ದೇನೆ. ಅಲ್ಲಿ ಒಂದೇ ಲೆಕ್ಕ ಇರುತ್ತೆ, ಈ ಟೈಪ್ ಇದ್ದರೆ ಮಾಡಬೇಕು. ಡೆಫಿನೆಟ್ ಇಂಟೆಗ್ರಲ್ಸ್, ವೇರ್ ಎವರ್ ಯು ಗೆಟ್ ಡೆಫಿನೆಟ್ ಇಂಟೆಗ್ರಲ್ ರೈಟ್ ದಿಸ್. ನೋಡಪ್ಪ, ಇದು ಬೇಗ ಬರೆಯೋದು ಹೇಳ್ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ, ಬಟ್ ಎಕ್ಸಾಮಲ್ಲೇ ಇದೇ ರೀತಿ ಮಾಡಬೇಕು. ಚೆನ್ನಾಗಿ ಅರ್ಥ ಆಗಿದೆ. ಸ್ಟಾರ್ಟ್. ಸೇ ಇಂಟೆಗ್ರಲ್ ಆಫ್, ಸೊ ಬೇಗ ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡೋದು ಮಾಡೋಣ. ಇಂಟೆಗ್ರಲ್ ಆಫ್ 0 to pi by 2 sin x dx divided by 1 plus cos square x. ನೋಡಿದ ತಕ್ಷಣ ನೆನಪಾಗಬೇಕು ಏನಾದರೂ. ಏನು ನೆನಪಾಗಬೇಕು ಅಂದರೆ ಡಿ ಎಕ್ಸ್ ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ 1 ಪ್ಲಸ್ ಅಲ್ಲ ಎ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಪ್ಲಸ್ ಎಕ್ಸ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ತೊಗೊಂಡಾಗ ಎಕ್ಸ್ ಡಿಫರೆನ್ಷಿಯೇಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ನ್ಯೂಮರೇಟರ್ ಇರಬೇಕಪ್ಪ ಅಂಥೇಳಿ. ಹಾಗೆ ಕಾಸ್ ಎಕ್ಸ್ ಇದೆ, ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಬಿಡು, ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಮನ್ಸಲ್ಲಿ ಅನ್ಕೋ, ಕಾಸ್ ಎಕ್ಸ್ ಹೋಲ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಅಂತ ಅನ್ಕೋಬೇಕು. ಇದನ್ನು ಹೀಗೆ ಅಂದ್ಕೊಂಡೆ ಸರ್. ಕಾಸ್ ಎಕ್ಸ್ ಡಿಫರೆನ್ಷಿಯೇಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಏನು ಬರುತ್ತೆ? ಮೈನಸ್ ಸೈನ್ ಎಕ್ಸ್ ಬರುತ್ತೆ. ಮೈನಸ್ ಇಲ್ಲ, ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ ಆನ್ ಬೋತ್ ಸೈಡ್ ಮೈನಸ್, ದಟ್ ಈಕ್ವಲ್ಸ್ ಟು ಮೈನಸ್. ಇದನ್ನು ಎ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಅಂತ ಬರ್ಕೊ. ಎ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಪ್ಲಸ್ ಎಕ್ಸ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ನ್ಯೂಮರೇಟರ್ ಡಿಫರೆನ್ಷಿಯೇಷನ್ ಇದೆ. ದೇರ್ ಫಾರ್ 1 by a into tan inverse of x by a cos x by a, that is from 0 to pi by 2. x ಹಂಗೆ ಇದೆ, ವೇರಿಯಬಲ್ ಚೇಂಜ್ ಮಾಡಿಲ್ಲ ನಾನು. ಸೊ 0 to pi by 2 ಲಿಮಿಟ್ ರಿಮೇನ್ಸ್ ಸೇಮ್. ನೌ ಯು ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಅಪ್ಲೈಯಿಂಗ್ ದಿ ಲಿಮಿಟ್ಸ್ ನೌ. ಮೈನಸ್ tan inverse ಆಫ್ ಅಪ್ಪರ್ ಲಿಮಿಟ್ ಕಾಸ್ 90, ಜಲ್ದಿ ಹೋಗೋಣ. ಎಕ್ಸ್ ಜಾಗದಲ್ಲಿ 90 ಆಗಬೇಕು. ಕಾಸ್ 90 is 0, tan 0 ಆಯಿತು. ಮೈನಸ್ tan inverse ಆಫ್ ಕಾಸ್ 0, ಎಕ್ಸ್ is 0, ಕಾಸ್ 0 is 1, tan inverse ಆಫ್ 1 is ಒಂದು ಸ್ಟೆಪ್ ಜಾಸ್ತಿ ಅದು ನೋಡೋದು. ಮೈನಸ್ 0 minus pi by 4. So you can choose what is the answer now. Answer is pi by 4.
ಕಾಸ್ ಎಕ್ಸ್ ಡಿಫರೆನ್ಷಿಯೇಟ್ ಮಾಡಿದರೆ ನ್ಯೂಮರೇಟರ್ ಸಿಗಬೇಕು. ಹಾಂ, ಹಂಗೆ ಹಿಂಗೆ ಯಾರೋ ಮಾರ್ಕ್ ಹಾಕಿದ ಬಾಣದ ಗುರುತು ಹಾಕಿನಲ್ಲ, ಹಾಕಿ ಹಂಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಯಾವಾಗಾರು ನೋಡಿದ ತಕ್ಷಣ ಪಟ್ಟಂದು ನೆನಪಾಗತ್ತೆ. ಲೇ ಹಿಂಗೆ ಹೇಳ್ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಲೇ ಅವನು ಡಿಫ್ರೆನ್ಷಿಯೇಟ್ ಮಾಡಿ ನೀವು ಸಿಗ್ತೈತಲೇ, ಜಲ್ದಿ ಬರ್ಕೊಂಬಿಡಲೇ ಆನ್ಸರ್ ಬಂದ್ಬಿಡ್ತೈತಿ ಅಂತೇಳಿ. ಎಲ್ಲಿ ಎಂಟ್ರೆನ್ಸ್ನಾಗ ಓಡಿಸ್ಕ ಗಾಡಿನ. ಈ ಬೋರ್ಡ್ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಇತ್ತಲ್ಲ, ನಮ್ಮಂತರ ಇರ್ತೀವಲ್ಲ, ಐ ನೀಡ್ ದ ಸ್ಟ್ಯಾಪ್, ವಿತೌಟ್ ಸ್ಟ್ಯಾಪ್ ಐ ಕ್ಯಾನಾಟ್ ಗಿವ್ ದ ಮಾರ್ಕ್ ಅಂತ ಡೈಲಾಗ್ ಹೊಡಿತಿರ್ತೀವಿ ನಮ್ಮಂತರ. ಅದಕ್ಕೇನು ಮಾಡ್ಬೇಕು ಈಗಲೇ ಪುಟಿಂಗ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೇಕು. ಪುಟ್ಟ ಕಾಸ್ ಎಕ್ಸ್ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಟಿ ಅಂತ ಬರಿಬೇಕಪ್ಪ. ಮೆಥಡ್ ಬರೆದ್ರೆ ಮ್ಯಾಥ್ಸ್ ಕೊಡ್ತೀನಿ ನಾನು ಅಂತೇನೆ, ಇಲ್ಲ ಕೊಡೋಲ್ಲ. ಡಿಫರೆನ್ಷಿಯೇಟಿಂಗ್ ಆನ್ ಬೋತ್ ಸೈಡ್ ಮೈನಸ್ ಸೈನ್ ಎಕ್ಸ್ ವಿತ್ ರೆಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಟು ಎಕ್ಸ್ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಡಿ ಟಿ ಆರ್. ಈಗ ವೆನ್ ಎಕ್ಸ್ ಇಸ್ ಚೇಂಜ್ ಟು ಟಿ, ಯಾಕಂದ್ರೆ ಹೆಡ್ಡಿಂಗ್ ಬರ್ಬಿಟ್ಟಿವಲ್ಲ, ಬೈ ದ ಮೆಥಡ್ ಆಫ್ ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದಿರಲ್ಲ ಸರ್. ಹೌದು, ಬೈ ದ ಮೆಥಡ್ ಆಫ್ ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನ್ ಹೇಳಿದ್ದೀನಿ. ಇದು ಎಕ್ಸಾಮಲ್ಲಿ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಬರೆಯೋದು, ಆಯ್ತಲ್ವಾ? ಹಾಗೆ ಇಲ್ಲ. ಈಗ ಸ್ಟಾರ್ಟ್. ವೆನ್ ಎಕ್ಸ್ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 0 ಟಿ, ಎಲ್ಲಿ ಹಾಕ್ಬೇಕು ಅದನ್ನು? ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ, ಕಾಸ್ ಎಕ್ಸ್ ಇದೆ, ಸರಿ ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ವೆನ್ ಎಕ್ಸ್ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 0, ಕಾಸ್ 0 ಈಸ್ 1, ಟಿ ಬಿಕಮ್ಸ್ 1. ಹಾಗೆ ಎಕ್ಸ್ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು π/2 ಆದರೆ ಟಿ ಎಲ್ಲಿ ಹಾಕಬೇಕು? ಕಾಸ್ ಎಕ್ಸಲ್ಲಿ. ಕಾಸ್ π/2, ಕಾಸ್ 90, ಕಾಸ್ 90 ಈಸ್ 0. ಓಕೆ, ನಪ್ಪ ಇದೆಲ್ಲ ಬರ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀರಾ ಅಂತ ಅಂದ್ಕೊಂಡು, ಸೊ ನಾವು ವಿ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ದಟ್. ಗಿವನ್ ಇಂಟಗ್ರಲ್ ತಗೋಬೇಕು. ಅವ್ರು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದು ಯಾವುದಪ್ಪ ಈಗ? ಸರ್ ದೇ ಹ್ಯಾವ್ ಗಿವನ್ 0 to π/2 sin x dx ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ 1 ಪ್ಲಸ್ ಕಾಸ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಎಕ್ಸ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ರು. ಬರಿತಾ ಹೋಗಿಪ್ಪ. 0 to x is equal to 0 ಇದ್ದಾಗ e becomes what? 1. ಅದು ಫಸ್ಟ್ ನೋಡಿಲ್ಲ. sin x dx becomes what? minus dt divided by 1 ಪ್ಲಸ್ ಕಾಸ್ ಎಕ್ಸ್ ಜಾಗದಲ್ಲಿ ಟಿ ಇದೆ, ಕಾಸ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಟಿ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಆಯಿತು. ಸೊ ನಾವು ದ ಎಕ್ಸ್ ಈಸ್ ಚೇಂಜ್ ಟು ವಾಟ್ ವೇರಿಯಬಲ್? ಟಿ. ಇದನ್ನು ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಚೆನ್ನಾಗಿ ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೋ. ವೆನ್ ವೇರಿಯಬಲ್ ಆರ್ ಚೇಂಜ್ಡ್, limits correspondingly the limit must be changed. That is, x 0 idre t 1. When x is π/2, t is 0. Means you have to integrate this from 1 to 0. Start. What is the standard form? Minus ಹೊರಗೆ ಹಾಕ್ತೀಯ. ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ ಫಾರ್ಮ್ ಗೊತ್ತಿದೆ. ಎಕ್ಸ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಎ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಪ್ಲಸ್ ಎಕ್ಸ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಗೊತ್ತಿದೆ. -1 ಇಂಟು 1/1 tan ಇನ್ವರ್ಸ್ ಆಫ್ ಎಕ್ಸ್ ಬೈ ಎ. ಪ್ಲಸ್ ಸಿ ಬರೆಯೋಂಗಿಲ್ಲ, ಯಾಕಂದ್ರೆ ಡೆಫಿನೆಟ್ ಇಂಟೆಗ್ರಲ್ ಅಲ್ವಾ. ಸೊ ಫ್ರಮ್ 1 to 0. ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ ಫಾರ್ಮ್ 1/a dx divided by a square plus x square integration is 1/a into tan inverse of x by a. ಇವೆಲ್ಲ ಪಟ ಬರ್ತಾ ಇರಬೇಕು. ಅದನ್ನ ಇಲ್ಲಿ ಬರ್ಕಂತ ಕೂತ್ಕೊಳ್ಳೋದಲ್ಲ. ಮೈನಸ್ tan inverse of 0 upper limit, tan inverse 0 minus tan inverse of lower limit is 1. 1/1 is 1. Start. Minus tan inverse of 0 is 0. This is π/4 minus into minus plus π/4. What we got earlier. And this need step carry 3 mark. Means evaluating the definite integral by the method of substitution. 7th, next, dx divided by x square plus 2x plus 5. ಅಂದರೆ dx ಅಂದರೆ ವಿತ್ ರೆಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಟು ಎಕ್ಸ್ ಅಂತ ಓದಬೇಕಪ್ಪ. ಇಂಟಗ್ರೇಟ್ ವಿತ್ ರೆಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಟು ಎಕ್ಸ್. ಅದು ಓದ್ಲಕ್ಕೆ ಲೇಟ್ ಆಗುತ್ತಲ್ಲ ಅಂಥೇಳಿ dx ಅಂತ ಅಂತೀವಿ. ಈಗ ಡಿಫರೆನ್ಷಿಯೇಟ್ ಡಿನಾಮಿನೇಟರ್ ನ್ಯೂಮರೇಟರ್ ಯು ವಾಂಟ್ ಗೆಟ್. ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ ಫಾರ್ಮ್ ಬರಲಿಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಯಾವ್ದು ಬಂತು? ಈಗ ಅದು ಕ್ವಾಡ್ರಾಟಿಕ್ ಇಕ್ವೇಷನ್ ಬಂತು. ಇಂಟಗ್ರಲ್ ಆಫ್ ದ ಫಾರಮ್ dx divided by ax square plus bx plus c. Then we have formed the perfect square. Forming perfect square. Right? ಯಾವುದನ್ನು ತಗೊಳ್ತೀಯ? ಡಿನಾಮಿನೇಟರ್ ಎಕ್ಸ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಪ್ಲಸ್ 2x ಪ್ಲಸ್ 5. ರೂಲ್ ಎಲ್ಲ ಗೊತ್ತಿದೆ. ಕೊಯಿಫಿಷಿಯಂಟ್ ಆಫ್ ಎಕ್ಸ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಮಸ್ಟ್ ಬಿ 1. ರೆಡಿ ಇದೆ. ಎಕ್ಸ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್
x coefficient is 2 of 1 square 1, that is x square plus 2x plus 1 minus 1, add and subtract 1, add and subtract 1 plus 5. This becomes fast previous ಹೇಳಿದ್ದೀನಿ ಬರ್ಕಂತ ಹೋದ್ರೆ ಆಯಿತು plus 4 ಆಯಿತು. So now this integral become denominator x plus 1 whole square plus 4, that is a 2 square, again integrate from minus 1 to plus 1. Again dear students, it is of the form 1 upon x square plus a square, 1 by a into tan inverse of ಅಂತ ಏನು ಬರೆದ್ವಲ್ಲ ಅದನ್ನು ಬರೆದ್ರೆ ಆಯಿತು. ಬಟ್ ಇಲ್ಲಿ ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನ್ ಮಾಡಬೇಕು. I told direct you can write, say directly we can write tan inverse of x plus 1 by 2 into 1 by a, standard form. 1 by a into tan inverse of x by a, minus 1 to plus 1. So 1 by 2 fast ಆಗಿರೋರು ಮತ್ತೆ ಇದು ಬರೆಯೋಕ್ಕೆ ಹೋಗಲ್ಲ. 1 by 2 ಅಪ್ಪರ್ ಲಿಮಿಟ್ 1 plus 1 2, 2 by 2 1, tan inverse of 1 is pi by 4. Next upper limit ಮುಗೀತು, minus start, put x equal to minus 1, minus 1 plus 1 0, tan inverse of 0 is 0. So your final answer is pi by 8. By direct method you can verify your answer is pi by 8 in order to speed, in order to say quicken your speed of calculation. So now put x plus 1 is equal to t. So dx is equal to dt. Start. Whenever variable is changed, corresponding limits must be changed. Say when ಬರಿಬೇಕು, ಇದೇ ರೀತಿ ಬರಿಬೇಕು. ನನ್ನ ಜೊತೆ ಬರಿತಾ ಇದ್ದೀರಾ ಸರ್, ಲೋಯರ್ ಲಿಮಿಟ್ x equal to minus 1, t is equal to minus 1 plus 1 0. Next similarly upper limit ಎಷ್ಟಿದೆಪ್ಪ 1 ಇದೆ, t becomes 2. Directly we can write, direct method you can say. ಓಕೆ, ಪರ್ಫೆಕ್ಟ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಮಾಡಿದ್ದೀರಾ, ಜಾಗ ಇಲ್ಲೇ ಅಳಿಸಿ ಬರಿಬೇಕು ನಾವು. ಸೊ ನಾವು what this becomes now, dt divided by t square plus 1 square ಆಯಿತು. 1 square ಅಲ್ಲ 2 square ಆಯಿತು. ಇದನ್ನು ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಮಾಡಿರೋದು 2 square ಹಂಗೆ ಇರುತ್ತೆ. ಫ್ರಮ್ minus 1 to plus 1 ಬರೋಂಗಿಲ್ಲಪ್ಪ, minus 1 ಇಂದ 0, ಇಲ್ಲಿ ಕರೆಸ್ಪಾಂಡಿಂಗ್ ಇರುತ್ತೆ ನೋಡಿ, minus 1 ಗೆ 0, 1 ಗೆ 2, ದಟ್ ಈಸ್ 0 to 2, ಲೋಯರ್ ಲಿಮಿಟ್ ಅಪ್ಪರ್ ಲಿಮಿಟ್ ಹುಷಾರಾಗಿ ಬರೀಬೇಕು. So answer 1 by a into tan inverse of t by a, x by a, from 0 to 2. Start. 1 by 2 tan inverse of 2 by 2 is 1 minus tan inverse of 0. ಆಗಲಿ ಬಂದಿದೆ ಸರ್, pi by 4 minus 0, pi by 8 is the answer. ಹಂಗೆ ಅದೇ ರೀತಿ ಇದೆ, ಅದನ್ನ ಸಿಂಪ್ಲಿಫಿಕೇಶನ್ ನೀವು ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು. ಇದನ್ನು ಯು ಶುಡ್ ಸಿಂಪ್ಲಿಫೈ ಯುವರ್ ಸೆಲ್ಫ್. ಐ ಜಸ್ಟ್ ಹೆಲ್ಪ್ ಯು. ಡಿ ಎಕ್ಸ್ ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ ಎಕ್ಸ್ ಪ್ಲಸ್ 4 ಮೈನಸ್ ಎಕ್ಸ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್. ಸೊ ಮೈನಸ್ ಆಫ್ ಎಕ್ಸ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ minus x minus 4, taking minus outside, minus of x square minus x ಇದರ ಅರ್ಧ ಅಂದರೆ 1 by 4, x coefficient is minus 1, ಅದರ ಅರ್ಧ minus 1 by 2 whole square ಅಂದರೆ ಎಷ್ಟಾಯಿತು 1 by 4 ಆಯಿತು. ಆ್ಯಡ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಸಬ್ಟ್ರಾಕ್ಟ್ 1 by 4 minus 4 ಆಯಿತು. ಸೊ ದಿಸ್ ಬಿಕಮ್ಸ್ my x minus 1 by 2 whole square
ಇಲ್ಲೇನು ಬರ್ಕೊಂಡಿರ್ತೀರೋ ಅದೇ ಬರುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದೆ. ಇದನ್ನು ಸಿಂಪ್ಲಿಫೈ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಮತ್ತೆ -x ಬರಬೇಕು. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ -1/4 -4 LCM is 4 -16 -1 -17/4. ದೆನ್ ಹೊರಗಡೆ ಮೈನಸ್ ಇದೆಯಪ್ಪ, ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು. 17/4 - x this. Outside we have minus sign, therefore be careful, multiply, exchange this. Now this given integral becomes 0 to 2 dx divided by of the form √17/2 whole square minus x minus half whole square. a square minus x square ಫಾರಮ್ ಬಂತು. ಮತ್ತು ನಾನು ನಿಮಗೇನು ಹೇಳ್ತೀನಿ, ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ ಫಾರ್ಮ್ ಇದನ್ನು ತಗೊಂಡ್ರೆ ಇದನ್ನು ಡಿಫರೆನ್ಷಿಯೇಟ್ ಮಾಡಿದರೆ ನ್ಯೂಮರೇಟ್ರಲ್ಲಿ ಇರಬೇಕು. ಇಫ್ ಐ ಡಿಫರೆನ್ಷಿಯೇಟ್ ದಿಸ್ ಐ ಶುಡ್ ಗೆಟ್ x minus 1/2 ಡಿಫರೆನ್ಷಿಯೇಷನ್ ಇಸ್ 1. ಇಟ್ ಈಸ್ ದೇರ್. ಸೊ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ ಫಾರ್ಮ್ ಯಾವ್ದು ಬರುತ್ತಲ್ಲಿ, dx ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ a ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಮೈನಸ್ x ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಬರುತ್ತೆ. ಸರ್ ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನ್ ಮಾಡಬೇಕಲ್ಲ, ಮಾಡಬೇಕು. ನಾನು ಹೇಳಿದ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಇದು ಬರ್ಕೊಂಬಿಟ್ರೆ ಲಾಗ್ dx ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ a ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಮೈನಸ್ x ಸ್ಕ್ವೇರಿಗೆ 1/2a ಇಂಟು ಲಾಗ್ ಆಫ್ mod ಆಫ್ a ಪ್ಲಸ್ x ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ a ಮೈನಸ್ x. ಸೊ 1/2 ಇಂಟು ವಾಟ್ ಈಸ್ a ಹಿಯರ್, √17/2 1/2a √17/2 ಇಂಟು ಲಾಗ್ ಆಫ್ a ಪ್ಲಸ್ x. a ಪ್ಲಸ್ x ಸ್ವಲ್ಪ ಕೇರ್ಫುಲ್ ಇರಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿದೆ. ಸಿಂಪ್ಲಿಫೈ ಮಾಡೋದು, a ಪ್ಲಸ್ x ದಟ್ ಈಸ್ x ಮೈನಸ್ 1/2 ಅಥವಾ 2x ಮೈನಸ್ ಬರ್ಕೋಬೋದು. ಹೋಲ್ ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ a ಮೈನಸ್ x √17/2 ಮೈನಸ್ ಆಫ್ x ಮೈನಸ್ 1/2. ಈ ಫಾರ್ಮಲ್ಲಿದೆ, ಕನ್ವರ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ. ಐ ಥಿಂಕ್ ಯು ಟೇಕನ್ ದಿಸ್, ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಸಿಂಪ್ಲಿಫೈ ಮೈ ಡಿಯರ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್. ನೋಡಪ್ಪ ಇಲ್ಲಿ 2 LCM 2 LCM ಬರುತ್ತೆ, 2 ಹೋಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ, ಈ 2 ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್ ಮಾಡ್ಕ. ಸೊ 1/√17 ಲಾಗ್ ಆಫ್ mod ಆಫ್ 2 I have taken LCM 2, this is cancelled. ನ್ಯೂಮರೇಟರ್ √17 ಇಲ್ಲಿ 2x ಮೈನಸ್ 1 ಬರುತ್ತೆ, ಕರೆಕ್ಟ್. ಹೋಲ್ ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ ಹೊರಗಡೆ ಮೈನಸ್ ಇದೆ, √17 ಔಟ್ಸೈಡ್ ಈಸ್ ಮೈನಸ್ 2x ಪ್ಲಸ್ 1 ಬರುತ್ತೆ. ದೆನ್ ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ದ ಲಿಮಿಟ್. ಲಿಮಿಟ್ ಎಷ್ಟಿದೆ, 0 to 2 ಇದೆ. ಅಪ್ಪರ್ ಲಿಮಿಟ್ ಮೈನಸ್ ಲೋಯರ್ ಲಿಮಿಟ್. ಒಂದು ನೀವು ನನಗೆ ಹೆಲ್ಪ್ ಏನಿಲ್ಲ ಬೇಕಾದ್ರೆ ಬರ್ಕೊಂಬಿಡಿ, ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನ್ ಮೆಥಡಲ್ಲಿ, ಬೈ ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನ್ ಮೆಥಡಲ್ಲಿ ಯು ವಿಲ್ ಗೆಟ್ ಸೇಮ್ ಆನ್ಸರ್. ಅಲ್ಲಿ ಏನು ಮಾಡಬೇಕು ಅನ್ನೋದು ಮೆಥಡ್ ಹೇಳ್ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಪುಟ್ x ಮೈನಸ್ 1/2 ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು t ಬರೆದ್ರೆ dx ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು dt ಆಗುತ್ತೆ. ದೆನ್ ಲಿಮಿಟ್ ಚೇಂಜ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿದೆ. ವೆನ್ x ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 0, ಲೋಯರ್ ಲಿಮಿಟ್ x ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 0 ಆದರೆ t ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 1/2 ಆಗುತ್ತೆ, ರೈಟ್. ದೆನ್ x ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 2 ಆದರೆ x ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 2 ಆದರೆ 2 2 4, 4 ಮೈನಸ್ 1 3/2 ಆಗುತ್ತೆ. ನೋಡಪ್ಪ ಇದು ಸಮ್ವಾಟ್ ಟ್ರಿಕ್ಕಿ ಅಂದ್ಬಿಡ್ತೇನೆ, ಲೇಟ್ ಆಗಿಬಿಡುತ್ತೆ. ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಲ್ಲ, ಆಲ್ರೆಡಿ ನಾವು ಈಗ ವಿ ಆರ್ ಇನ್ ದಿ ಫೈನಲ್ ಸ್ಟೇಜ್. ಓಕೆ, ನಾವು ಅಲ್ಲವ್ರು ಬೈ ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನ್ ಮೆಥಡ್ ಅಂತ ಹೇಳಿರಲ್ಲ. ಒಂದೊಂದು ಸೈಮ ಇವ್ಯಾಲ್ಯೂಯೇಟ್ ದ ಇಂಟಗ್ರಲ್ ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ರೆ ಹೊಡೆದ್ಬಿಡು, ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿಬಿಡಿ. ಬೈ ದಿ ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನ್ ಮೆಥಡ್ ಅಂತ ಕೇಳಿದರೆ ಇದೇ ರೀತಿ ಬರೀಬೇಕು. ಸರ್ ಅವ್ರು ಕೇಳಿಲ್ಲ, ಜಸ್ಟ್ ಇವ್ಯಾಲ್ಯೂಯೇಟ್ ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ, ಹೋಗ್ಬಿಡಿ ಇಲ್ಲಿಗ. ಓಕೆ, ನಾ ಲೆಟ್ ಅಸ್ ಫರ್ದರ್ ಸಿಂಪ್ಲಿಫಿಕೇಶನ್ ಐ ಆಮ್ ಲೀವಿಂಗ್ ಟು ಯು ಡಿಯರ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್. ಇದನ್ನು ಸ್ವಲ್ಪ ಹೆಲ್ಪ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಅಪ್ಪರ್ ಲಿಮಿಟ್ ಮೈನಸ್ ಲೋಯರ್ ಲಿಮಿಟ್ 1/√17 ಸ್ಟಾರ್ ಲಾಗ್ ಆಫ್ ಅಪ್ಪರ್ ಲಿಮಿಟ್ ಪುಟ್ x ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 2. ಇಲ್ಲೇ ಸಿಂಪ್ಲಿಫೈ ಮಾಡ್ಕೊಂಬಿಡಪ್ಪ. 2 4 ಮೈನಸ್ 1 ಎಷ್ಟಾಯ್ತು, 3. ಇಲ್ಲಿ 4 ಪ್ಲಸ್ 1 5 ಆಯಿತು. √17
plus 3 divided by root 17 plus 2 4 1 5. ಇದು upper limit minus lower limit. Put wherever you got x, put x equal to 0. Root 17 minus 1 minus lower limit ಅಲ್ಲಿ ಕೆಳಗಡೆ x 0 ಆದರೆ root 17 plus 1 ಆಯಿತು. This is what we can expect from the student. ಇದನ್ನು ಮತ್ತೆ ಸಿಂಪ್ಲಿಫೈ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ತಲೆ ಬಿಸಿ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋದು ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇಲ್ಲ ಅಂತ. ದಿಸ್ ಇಸ್ ವಾಟ್ ವಿ ನೀಡ್. ಇದನ್ನು ರ್ಯಾಷನಲೈಸು ಅದು ಮಾಡ್ಕೊತ ಕೂತ್ಕೊಂಡು ಒಂದು ಪೇಜಲ್ಲಿ 2 ಪೇಜ್, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬರೋ ಲೆಕ್ಕಗಳು ಮರ್ತು ಬಿಡ್ತೀವಿ ನೋಡು. ಇದು ಒಂದು ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್, ಅದು ಇನ್ನೊಂದು ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಆ ಥರ ಇದೆ. ಓಕೆ, ನೀವು ಟ್ರೈ ಮಾಡ್ತೀರಿ ಅಂತ ಅಂದ್ಕೋಣ. ನೆಕ್ಸ್ಟು ಇನ್ನೊಂದು 2 ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಇದೆಪ್ಪ, ನನ್ನ ಕಡೆ ಹೆಲ್ಪ್ ಮಾಡಿಕೊಡ್ತೀನಿ. ಸ್ಟಾರ್ಟ್. ಇವ್ಯಾಲ್ಯೂಯೇಟ್. Evaluate integral of say 0 to 1 sine inverse of 1 plus 2x square with respect to x. Dear students, this problem we have done integration by parts. Integration by parts ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ ಈ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ, ಆದರೆ ಇಲ್ಲಿ ಬಂದಿದೆ ಬೈ ಮೆಥಡ್ ಆಫ್ ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನ್ ಹೇಳ್ಕೊಡ್ತೀನಿ, ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗೋಣ. ನಾವು ನೋಡಿದ ತಕ್ಷಣ ಏನಾದರೂ ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಅನ್ಸುತ್ತಾ? ಸೈನಸ್ ಆಫ್ 2 tan theta by 1 plus tan square theta is sin 2 theta. ಪುಟ್ಟ x is equal to tan theta. ಸ್ವಲ್ಪ ನನ್ನ ಜೊತೆ ಬರ್ಕಂತ ಬರಬೇಕು. dx is equal to secant square theta. Then change the limits of the integral. When x is equal to 0, ಅಂದರೆ ಇಲ್ಲಿ x is equal to tan theta ಆದರೆ theta is equal to ನೋಡ್ಕೋಬೇಕಲ್ಲಿ ಭಾಳ ಕೇರ್ಫುಲ್ಲಾಗಿ. tan inverse of ಏನಾಯ್ತಪ್ಪ x ಆಯಿತು. x equal to 0 means theta is equal to tan inverse of 0 is 0. Upper limit is 1. When x is equal to 1, tan inverse of 1 is pi by 4. Start. So sin inverse of, I write directly sin 2 theta, because 2 tan theta divided by 1 plus tan square theta is sin 2 theta formula. dx is secant square theta into d theta. secant square theta d theta. ಮತ್ತು 0 to 1 ಚೇಂಜ್ ಆಗುತ್ತೆ ಕಣಪ್ಪ, ಇವೆಲ್ಲ ಗೊತ್ತಾಗಬೇಕು. ಲಿಮಿಟ್ಸ್ ವೇರಿಯಬಲ್ x is changed to theta, therefore limits must be changed. So 0 to pi by 4. Sin inverse of sin 2 theta is 2 theta into secant square theta. 0 to pi by. I told you can avoid this 0 to pi by for every time. At the end you can substitute. Now again, dear students, 2 is outside here. This again we must use by parts, integration by parts. ನೋಡಪ್ಪ ಗೊತ್ತಿದೆ ನೋಡೋಣ. 2 ಹೊರಗಡೆ ಇದೆ, ತೆಗೆದುಬಿಡು. ಫಸ್ಟ್ ಫಂಕ್ಷನ್ integration of second function minus integration of differentiation of first function into integration of second function. This is what we studied. So here avoid writing 0 to pi by 4 again and again. Illi 2 full ಹೊರಗಡೆ ಇದೆ. 2 is common for whole thing. Start. 2 into theta. Secant square integration is tan theta minus theta with respect to theta is theta. Integration of secant square theta is tan theta.
with respect to theta. Now, again, this is okay. Integration of tan theta recall ಆಗಬೇಕು ಇಲ್ಲಾಂದ್ರೆ ಹೋಯ್ತು ಅಂತ ಅರ್ಥ. Now say 2 outside, keep 2 outside as it is, minus tan theta ಗೆ integration log of mod of secant theta. Dear students, entire integration is over. We have variable theta. For theta, corresponding limits are 0 to pi by 4. 0 to pi by 4. Now you start putting upper limit and lower limit using ಮತ್ತಿಲ್ಲಿ ಬರೆಯೋದೇ ನೆಸಿಟ್, ಯಾಕೆ ಉದ್ದಾಗಿರುತ್ತಪ್ಪ ಕೆಲವರು ಎಕ್ಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಮಾರೆ. ಯೂಸಿಂಗ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ಥಿಯರಮ್ ಆಫ್ ಫಂಡಮೆಂಟಲ್ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲಸ್. ಏನದು? ಅಪ್ಪರ್ ಲಿಮಿಟ್ ಮೈನಸ್ ಲೋವರ್ ಲಿಮಿಟ್. ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳೇ ಬರಿದೇ ಇದ್ರೆ ನಡೀತದಪ್ಪ ಈ ಮೊಮೆಂಟಲ್ಲಿ. So what is the final simplification? Sir, 2 into, I am writing here, upper limit. Wherever you got upper limit, start. Pi by 4 into tan pi by 4 is 1. Pi by 4 into 1 minus log of mod of secant theta. Secant pi by 4 is root 2. Cos 45 ಬರೆಯೋಣ. Cos 45 is 1 by root 2. Secant reciprocal ಉಲ್ಟಾ ಆಯ್ತು. ಅಪ್ಪರ್ ಲಿಮಿಟ್ ಆಯ್ತಪ್ಪ ಇದು. ಮೈನಸ್ ಲೋಯರ್ ಲಿಮಿಟಿಗೆ ಹೋಗೋಣ. ಲೋಯರ್ ಲಿಮಿಟ್ ಹೋಗ್ಬಿಟ್ರೆ ಥೀಟಾ 0 ಆಯಿತು, 0 ಮುಗಿದೋಯ್ತು. 0 ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಫಿನಿಶ್. ಮೈನಸ್ ಲಾಗ್ ಆಫ್ secant 0. secant 0 ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. cos 0 is 1. cos 0 1 ಇದೆ. ರೆಸಿಪ್ರೋಕಲ್ ತಗೋ 1 ಬರುತ್ತೆ. ಲಾಗ್ ಆಫ್ mod 1. ಅಗೇನ್ ಲಾಗ್ ಆಫ್ mod 1 is 0. ಅಂದರೆ ಇದು ಎಂಟೈರ್ ಟರ್ಮ್ ಏನಾಯ್ತು? 0 ಆಯಿತು. ಇಲ್ಲಿ 2 ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋಣ. ದಟ್ ಈಸ್ ಪೈ ಬೈ 2 ಮೈನಸ್ 1 by 2 ಲಾಗ್ ಆಫ್ mod ರೂಟ್ 2. ಈ ರೂಟ್ 2ನ ಹಿಂಗೂ ಬರೀತಾರೆ ಕಣಪ್ಪ. ಹೆಂಗೆ ಸರ್? 2 ಹೋಲ್ ಟು ದಿ ಪವರ್ 1 by 2 ಬರ್ಕೊಂಡು ಇದನ್ನ ಇಲ್ಲಿ ಸೇರಿಸ್ತಾರೆ. ಸೊ ಅವಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ? ಪೈ ಬೈ 2 ಮೈನಸ್ 1 by 4 ಲಾಗ್ mod 2 ಅಂತಲೇ ಸಿಗ್ಬೋದು. ಏನು ಯೂಸ್ ಮಾಡಿದಾರಪ್ಪ ಅಲ್ಲಿ? ಲಾಗ್ ಎಮ್ ಪವರ್ ಎನ್ ಅನ್ನು ಎನ್ ಲಾಗ್ ಎಮ್ ಅಂತ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ನೋಡಪ್ಪ, ಇದನ್ನು 5 ಮಾರ್ಕ್ಸಿಗೆ ಕೇಳ್ಬೋದು. ದಿಸ್ ಕ್ಯಾನ್ ಬಿ ಆಸ್ಕ್ಡ್ ಫಾರ್ 5 marks. Another with by parts rule, dear students, 1 to 2, 1 upon x minus 1 divided by 2x square e power 2x with respect to x. ಇದನ್ನು e power x ನೋಡಿದಾಗ ಒಂದು ಫಾರ್ಮ್ ಇದೆ ನೋಡು. e power x into f of x ಪ್ಲಸ್ ಎಫ್ ಡ್ಯಾಶ್ ಎಕ್ಸ್ ವಿತ್ ರೆಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಟು ಎಕ್ಸ್. ಈ ಥರ ಫಾರ್ಮ್ ಏನಾರ ಇದೆಯಾ ನೋಡು? ಇಲ್ಲ. ಯಾಕಂದರೆ 1 by x ಡಿಫರೆನ್ಷಿಯೇಷನ್ ಆಫ್ 1 by x ಏನು ಬರಬೇಕು? ಮೈನಸ್ 1 by x ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಬರಬೇಕು. ಮೈನಸ್ 1 by x ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಇದೆ, ಅದ್ರಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟಿದೆ? 2 ಇದೆ. ಸೊ ಈ ಮೆಥಡ್ ಬರೋಲ್ಲ. ಇಂಟಗ್ರೇಷನ್ ಆಫ್ ದಿಸ್ ಫಾರ್ಮ್ ಈಸ್ ನಾಟ್ ಪಾಸಿಬಲ್. ದೇರ್ ಫಾರ್ ಗೋ ಫಾರ್ ಇಂಟಗ್ರೇಷನ್ ಬೈ ಪಾರ್ಟ್ಸ್ ರೂಲ್. ನಾನೇನು ಹೇಳಿದೆ ಅರ್ಥ ಆಯ್ತು ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊತೀನಿ. ಸೊ ನಾವು ಐ ರೀಅರೇಂಜ್ ದಿಸ್. ಲಿಮಿಟ್ಸ್ ಎಷ್ಟಿದೆಪ್ಪ? ಇದು ಲೋಯರ್ ಲಿಮಿಟ್ ಬರೀಲಿಲ್ಲ. 1 to 2. 1 to 2 ನನ್ನ ಜೊತೆ ಬರಿತಾ ಹೋಗಬೇಕು ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳೇ. ಇದನ್ನು ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ ಮಾಡ್ಕೊತೀನಿ. 1 upon x into e power 2x with respect to x. ಫಸ್ಟ್ ಇಲ್ಲಿ ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನ್ ಬರಲ್ಲ ನೋಡಪ್ಪ. ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ ಲೆಕ್ಕ. ಈ ಪ್ರಾಬ್ಲಮಲ್ಲಿ ದೇರ್ ಇಸ್ ನೋ ಕ್ವಶನ್ ಆಫ್ ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನ್. ಬಂದಿದೆ, ಏನು ಮಾಡಬೇಕು? ಬರೀಬೇಕು. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಮೈನಸ್ ಇದೆ. ಇಂಟಗ್ರಲ್ ಫ್ರಮ್ 1 to 2. ಸೆಕೆಂಡ್ ಫಂಕ್ಷನ್ ಬರ್ಕೊಳ್ತೀನಿ. 1 upon 2x ಸ್ಕ್ವೇರ್ e ಪವರ್ 2x ವಿತ್ ರೆಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಟು ಎಕ್ಸ್. ಫಸ್ಟೇ 1 by x ಯಾಕೆ ಬರ್ಕೊಂಡೆ? ಫಸ್ಟ್ ಫಂಕ್ಷನ್ 1 and 2 ಬರೀತಾ ಇದ್ದೆ ನೋಡು.
You must choose the second function whose integration is known. Second function ಹೆಂಗಿರಬೇಕು, ಅದರ ಇಂಟಗ್ರೇಷನ್ ಗೊತ್ತಿರಬೇಕು. ಫಸ್ಟ್ ಫಂಕ್ಷನ್ ಡಿಫರೆನ್ಷಿಯೇಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಎಲಿಮಿನೇಟ್ ಆಗ್ತಾ ಇರಬೇಕು, ರೆಡ್ಯೂಸ್ ಆಗ್ತಾ ಹೋಗಬೇಕು. Start using by parts rule. Using by parts, integration by parts. First function as it is. Again I told, don't go and put limits to avoid taking time. First function as it is. Integration of second function. Jaldi baritene. Minus integration of differentiation of first function minus 1 by x square. Integration of illon 2 bit nalla, integration of 2x by 2 bit not. E power integrate first function differentiation aayto, integration of second function mugito. This is over, first part is over. Okay, minus I take 1 by 2 outside here, 1 by 2 ಹೊರಗೆ ಬರ್ಕೊಂಬಿಡೋಣ. 1 by 2 is outside, take it outside. Start. First function as it is into integration of this e power 2x divided by 2 minus differentiation of 1 by x square. Differentiation of 1 by x square ಬೇಕಂದ್ರೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಸೈಡಿಗೆ x power minus 2 n into x to the power of n minus 1, that is minus 2 divided by x to the power of 3, minus 2 by x to the power of 3. Okay, sorry. Then different integration of, ನೋಡಿ ಇಲ್ಲಿ ಬಿಟ್ಟು 1 second ನೋಡಿ, ಸ್ವಲ್ಪ ಅಲ್ಲೇ ನೆಗ್ಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಬಿಟ್ಟು ಹೋಗೇ ಬಿಡ್ತೀವಿ. Minus of integration of differentiation of first function is minus 2 by x cube into e power x by 2, e function, that integration e power 2x by 2 with respect to x. Now just open the bracket, dear students. Now what I will get here, 1 e power 2x divided by 2x, finish, minus into minus plus 1 by 2 outside, e power 2x, then this minus 1 by 4 integral, ಮತ್ತೆ integral, sorry, e power 2x by x square, minus into minus plus 1 by 2 ಇದೆ, minus 2 cancels here, this 2 cancels, e power 2x divided by x cube. Okay, dear students, I am leaving this for your homework. You can further proceed, again differentiate this, sorry, integrate ಮಾಡಿ ಇದೇ ಫಂಕ್ಷನ್ ಇಲ್ಲಿ ರಿಪೀಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. This function will repeat here and that will get cancelled. Witness ಅಲ್ಲಿ ನೋಡಿ, first function as it is, integration of second function e power 2x by 2 minus 1 by x square, 1 by x square differentiation is minus 2 by x cube, ಹೊರಗಡೆ ಔಟ್ಸೈಡ್ 1 by 2 ಇರುತ್ತೆ, ಈ 1 by 2 ಇರುತ್ತೆ ನೋಡು, 1 by 2 1 by 2 ಮತ್ತು 1 by 2 ಇದಕ್ಕೆ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ ಮಾಡ್ಕೋತಾ ಇದ್ದೀನಿ, ರೈಟ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇಂಟು ಇ ಪವರ್ 2x by 2, ಅವಾಗೇನಾಯಿತು, ಇದು ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್ ಆಗಿಬಿಡುತ್ತೆ ನನಗೆ ವಿತ್ ರೆಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಟು ಎಕ್ಸ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ರಿಮೈನಿಂಗ್ ಇದೆ, ಇದನ್ನು ಆ್ಯಸ್ ಇಟ್ ಈಸ್, minus 1 by 4 e power 2x divided by x square, ಇದನ್ನು ಮತ್ತೆ ಇಂಟಗ್ರೇಟ್ ಮಾಡಬೇಡ, ಡೋಂಟ್ ಇಂಟಗ್ರೇಟ್ ದಿಸ್, minus
e power 2x divided by x cube with respect to x. ಈಗ ಏನಾಯ್ತು ನೋಡಿ, ಚೆಕ್ ಮಾಡಿಗಲೇ ಭಾಳ ಕೇರ್ಫುಲ್ ಆಗಿ ನೋಡು. ಮೈನಸ್ ಇಂಟು ಮೈನಸ್ ಏನಾಯಿತು, ಪ್ಲಸ್ ಆಯಿತು. ಮೈನಸ್ ಇಂಟು ಮೈನಸ್ ಪ್ಲಸ್. ಈ ಟರ್ಮ್ ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಲಾಸ್ಟ್ ಇಲ್ಲೊಂದಿದೆ ನೋಡಿ, 1/2 1/4 ಆಯಿತು. ಇಲ್ಲಿ -1/4 ಇದೆ. e power 2x by this term will gets cancelled. ಹೋಮ್ವರ್ಕ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದಪ್ಪ, ಇಲ್ಲೇ ಮುಗಿಸ್ಬಿಡು. ಆಗಿದ್ದಾಗ ಏನು ಉಳಿತೀಗಲ್ಲಿ, ವಾಟ್ ಈಸ್ ಲೆಫ್ಟ್ ನಾವು? I left with e power 2x divided by 2x. This is only the answer that I left here. ಬಟ್ ಭಾಳ ಕೇರ್ಫುಲ್. ಈ ಮೈನಸ್ಸು ಪ್ಲಸ್ ಏನಾರ ಹೆಚ್ಚು ಕಮ್ಮಿ ಮಾಡಿ ಅಂದರೆ ಈ ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್ ಹೋಗೋದೇ ಇಲ್ಲ ನೋಡು. ಮತ್ತೆ ನಾವು ಫೈನಲಿ ಇಲ್ಲೇನು ಲಿಮಿಟ್ ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಮಾಡಿಲ್ಲ ನೋಡು. ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನ್ ಈಗ ಮಾಡಬೇಕು. ಸೊ 1/2 e power 2x divided by x ಫ್ರಮ್ 1 to 2 ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡಿ. ಅಪ್ಪರ್ ಲಿಮಿಟ್ ಮೈನಸ್ ಲೋವರ್ ಲಿಮಿಟ್. e power 4/2 minus 1. e power 2/1. e power 2 ಕಾಮನ್ ತೊಗೊಂಬಿಡು. e power 2 ಕಾಮನ್ by 2. So our answer e square minus 1 divided by 2 ಆಗುತ್ತೆ. 2 2s are 4. e square minus 2. ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಯ್ತು, ಕರೆಕ್ಟ್ ಇದೆ. ಓಕೆ, ಲಾಸ್ಟ್ ಒಂದು 4th ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಬಿಟ್ಟಿದೆ, ನೀವು ಟ್ರೈ ಮಾಡಿಪ್ಪ ಅಂತ ಅರ್ಥ. ಓಕೆ, ಅಗೇನ್ ಐ ಆಮ್ ಟೆಲಿಂಗ್ ಯು, ಬಿ ಕೇರ್ಫುಲ್ ಅಬೌಟ್ ದಿ ಸ್ಟೆಪ್. ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡಿ ಹಾಕೊಂಬಿಡಿ. ಈ ಸ್ಟೆಪ್ಸ್ ಏನಾದರೂ ನೀವು ಮಿಸ್ಟೇಕ್ ಮಾಡಿದರೆ ಈ ಆನ್ಸರ್ ಬರೋದಿಲ್ಲ. ಅರ್ಥ ಆಗಿದೆ ಸರ್? ಇದನ್ನು ಹೆಲ್ಪ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ, ನೀವು ಮಾಡಬೇಕು, ಮನೇಲಿ ಮಾಡಬೇಕು. 0 to 2 x into root of x plus 2 with respect to x. In the textbook he has given put x plus 2 is equal to t square ಅಂತ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ. ಅದನ್ನೇ ಹಾಕಿ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತೇನಿಲ್ಲ, ಬೇರೆ ಮೆಥಡಲ್ಲೂ ಮಾಡೋ ಬರುತ್ತೆ ಆನ್ಸರು. ಇಲ್ಲಿ ಈ ಥರ ಬಂದಾಗ ಸ್ವಲ್ಪ ಭಾಳ ಕೇರ್ಫುಲ್ಲಾಗಿ ಇದನ್ನು ನಾವು ಪ್ರೀವಿಯಸ್ ಎಕ್ಸಸೈಸಲ್ಲಿ ಇದೇ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಬಂದಿದೆ. ಯಾರಿಗಾರ ನೆನಪಿದ್ರೆ ಚೆನ್ನಾಗೆ. ಏನಂದರೆ ಇಲ್ಲಿ ಎಕ್ಸ್ ಪವರ್ ಪಾಲಿನಾಮಿಯಲ್ 1 ಇದೆ, ಇದು ಪಾಲಿನಾಮಿಯಲ್ 1 ಇದ್ದರೆ ಆ್ಯಡ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಸಬ್ಟ್ರಾಕ್ಟ್ ಹೋಗಬೇಕು. ಇಲ್ಲೇನಿದೆ 2 ಇದೆ. ಆ್ಯಡ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಸಬ್ಟ್ರಾಕ್ಟ್ ಎಕ್ಸ್ ಪಕ್ಕಕ್ಕೆ ಏನಿರುತ್ತಲ್ಲ ಅದನ್ನೇ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ, ಎಕ್ಸ್ ಪ್ಲಸ್ 2 ಮೈನಸ್ 2 2 ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್ ಆಯ್ತು, ಮತ್ತು ಇದೇ ಬಂತು. ಇಂಟು ರೂಟ್ ಆಫ್ ಎಕ್ಸ್ ಪ್ಲಸ್ 2 ಇಂಟಗ್ರಲ್. ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನ್ ಮಾಡಬೇಡ ಇಲ್ಲಿ ವಿತ್ ರೆಸ್ಪೆಕ್ಟ್. ಮತ್ತು ಅವರೇ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರಲ್ಲ ಸರ್, ಎಕ್ಸಾಮ್ನ ಕೊಡಲ್ಲ. ಎಕ್ಸಾಮಲ್ಲಿ ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಅಂತೇಳಿ ಕೊಡಲ್ಲ ನೋಡಪ್ಪ. ಸೊ ಈಗೇನು ಮಾಡ್ಬೇಕು ನಾನು ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ರೆ, ಇದನ್ನು ಇದು ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ ಮಾಡ್ಕ. ಸ್ಟಾರ್ಟ್. ಎಕ್ಸ್ ಪ್ಲಸ್ 2 ಇಂಟು ದಿಸ್ ರೂಟ್ ವಿತ್ ರೆಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಟು ಎಕ್ಸ್ ಮೈನಸ್ 2 ಇಂದ ಇದು ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ ಮಾಡ್ಕ. ಇಂಟಗ್ರೇಟ್ ಮಾಡು, ಒಂದು ಆನ್ಸರ್ ಸಿಗುತ್ತೆ ನೋಡಿ. ಎಕ್ಸ್ ಪ್ಲಸ್ 2 ಹೋಲ್ ಟು ದಿ ಪವರ್ ಆಫ್ 1 ಪ್ಲಸ್ 1/2 ಇಸ್ 3/2 ಮೈನಸ್ 2 ಇಂಟು ರೂಟ್ ಎಕ್ಸ್ ಇದೆ. ರೂಟ್ ಎಕ್ಸ್ ಬರೀಬೋದು, ರೂಟ್ ಎಕ್ಸ್ ಆನ್ಸರ್ ಗೊತ್ತಿದೆ. ಸ್ಟಾರ್ಟ್. ಎಕ್ಸ್ ಪವರ್, ನಾನು ಪ್ರೀವಿಯಸ್ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ ಫಾರ್ಮ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದೇನೆ. ಎಕ್ಸ್ ಪವರ್ n ಇಂಟು ಡಿಫರೆನ್ಸಿಯೇಷನ್ ಆಫ್ 1. ಎಕ್ಸ್ ಪವರ್ 1 ಎಫ್ ಆಫ್ ಎಕ್ಸ್ ಟು ದಿ ಪವರ್ ಆಫ್ n ಇಂಟು ಎಫ್ ಡ್ಯಾಶ್ ಎಕ್ಸ್. ಇದು ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಆನ್ಸರ್. ಎಕ್ಸ್ ಪ್ಲಸ್ 2 ಹೋಲ್ ಟು ದಿ ಪವರ್ ಆಫ್ 3/2 ಪ್ಲಸ್ 1 ಬರೀತೀಯ. 1 ಪ್ಲಸ್ 1/2 ಚೆಕ್ ಮಾಡಪ್ಪ. ಇದು 1 ಪ್ಲಸ್ 1/2 3/2 ಆಯಿತು.
ಈಗ 3/2 ಪ್ಲಸ್ 1 x to the power of n ಇಂಟಗ್ರೇಷನ್ x to the power of n plus 1 ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ n plus 1. 3/2 plus 1 is 5/2. ಇಲ್ಲಿ 5/2 ಬರುತ್ತೆ ಉಲ್ಟಾ, ಡಿನಾಮಿನೇಟರ್ 5/2 ಅದು ಉಲ್ಟಾ, minus 2 into root x. root x integration is 1/2 root of x. ಮುಗೀತು. ಓಕೆ, ಲಿಮಿಟ್ಸ್ ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಮಾಡ್ತೀರಿ ನೋಡಪ್ಪ. ಆಫ್ಟರ್ ದಿಸ್ go and substitute the limits, my dear students. Limits are 0 to 2, upper limit minus lower limit. 2/5, 2 plus upper limit barita ide, 2 plus 4 is 2 plus 2 is 4, 4 is 2 square, 4 to the power of 5/2. upper limit minus upper limit barita idene, 2 plus 2 4, root 4 is 2. upper limit 2/5 ಇದಿಷ್ಟೇ ಅದು, ಸಾರಿ 2/5ಗೆ ಅಪ್ಪರ್ ಲಿಮಿಟ್ minus 1/4. This one is upper limit is finished. Minus lower limit, put x equal to 0. ಅದು ಹೇಳಿದೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಲೆಂಗ್ದಿ ಆಕತ್ತಪ್ಪ, ನೀವು ಮಾಡ್ತೀರಾ ಅಂತ ಅನ್ಕೊಳ್ತೀವಿ, ಟೈಮ್ ವೇಸ್ಟ್ ಮಾಡೋದು ಬೇಡ. ಅಪ್ಪರ್ ಲಿಮಿಟ್ ಹತ್ಕೊಳಪ್ಪ, minus 2/5 lower limit, x equal to 0 ಆಗ 0 plus 2, 2 to the power of 5/2, 2 power 5/2 minus root 2, 1/√2. ಇದನ್ನು ಸ್ವಲ್ಪ ಸಿಂಪ್ಲಿಫೈ, 99% ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳ ಬೋರ್ಡ್ ಎಕ್ಸಾಮಲ್ಲಿ ಹಿಂಗೆ ನಾವು ನಿಮಗೆ ತಲೆ ಬಿಸಿ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಹೋಗಲ್ಲ, ಈಸಿ ಬರೋಂಗೆ ಕೊಡ್ತಾ ಇರ್ತೀವಿ. ಇದು ನೋಡಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಇಲ್ಲಿ ಇಟ್ ರಿಕ್ವೈರ್ಸ್ ಟೈಮ್, ಮನೆಯಾಗ ಪೇಷನ್ಸ್ ತೊಗೊಂಡು ಆರಾಮಾಗಿದ್ರೆ ಅಟೆಂಡ್ ಮಾಡೋ ಈ ಸ್ಟೆಪ್ಪನ್ನು ಚೆನ್ನಾಗಿ ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೋ. ಆಮೇಲೆ ಇದನ್ನೇ ಒಂದು ಹಿಂಟ್ ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೊಂಬಿಡಿ, ಇದರಲ್ಲ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಬರ್ಕೊಂಬಿಡಿಲ್ಲ. ಏನಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಆ್ಯಡ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಸಬ್ಟ್ರಾಕ್ಟ್ ಇದೆಯಲ್ಲ, ಇದ್ರ ಜೊತೆಗೆ ಇನ್ನೆರಡು ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಬರ್ಕೊಂಬಿಡ, ಪರ್ಫೆಕ್ಟ್ ಆಗ್ತೀವಿ ನೋಡ. ಇದ್ರ ಜೊತೆಗೆ ಏನು ಸರ್ ಇದ್ರ ಜೊತೆಗೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿದ್ರಲ್ಲ, x/x+4 ವಿತ್ ರೆಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಟು ಎಕ್ಸ್ ಕೊಟ್ಟ ಅಂತ ಇಟ್ಕೋ, x² ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ x² plus 9 ಕೊಟ್ಟ ಅಂತ ಇಟ್ಕೋ. ಈಗ ಪ್ರೀವಿಯಸ್ ಕಲ್ತಿದ್ದೀವಿ, ನೆನಪಾಗಲಿ ಅಂತ ಅಷ್ಟೇ. ಲಿಮಿಟ್ಸ್ ಏನೋ ಒಂದು 0 to 1, 0 to 1 ಏನೋ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ ಅನ್ಕೋ. ಇಲ್ಲೇನು ಮಾಡ್ಬೇಕು, ಆ್ಯಡ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಸಬ್ಟ್ರಾಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು. Paulina denominator power x, numerator power x, both are same here. So therefore add and subtract. ಇಲ್ಲಿ denominator ಎಷ್ಟಿದೆ 4. ಇಲ್ಲಿ add and subtract ಎಷ್ಟಪ್ಪ 9. ನಾನು ಹೇಳಿದ ಅರ್ಥ ಆಗಿದೆ ಅಂತ ಅನ್ಕೊಳ್ತೀನಿ. ಪಾಲಿನಾಮಿಯಲ್ ಇನ್ ನ್ಯೂಮರೇಟರ್ ಡಿನಾಮಿನೇಟರ್ ಸೇಮ್ ಇದ್ದರೆ ನೀವು ಯಾವ ಮೆಥಡ್, ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನ್ ಮೆಥಡ್ ಏನು ಮಾಡಿದ್ರೆ ಬರೋದಿಲ್ಲ ಅಲ್ಲಿ, ಅವಾಗ ಹಿಂಗೆ ಈ ಥರ ಹೋಗಬೇಕು. So now you get x plus 4 divided by x plus 4. ಸಪ್ರೇಟ್ ಮಾಡ್ಕೋ, ಈಗ ಇದೊಂದು ಗ್ರೂಪ್ ಮಾಡ್ಕೋ. -4 divided by x plus 4, ಇದು ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್ ಆಯಿತು. 1 ವಿತ್ ರೆಸ್ಪೆಕ್ಟ್ x is x, -4 ಹೊರಗೆ ಹಾಕ್ತೀಯ, ಲಾಗ್ ಆಫ್ ಮೋಡ್ ಆಫ್ x plus 4. ಅವ್ರು ಆಮೇಲೆ ಲಿಮಿಟ್ ಏನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ನೋಡ್ಕೊಳಪ್ಪ, ಚೆಕ್ ದ ಲಿಮಿಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ನೀನು ಮಾಡ್ಕೋ. ಇಲ್ಲಿ ಆ್ಯಡ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಸಬ್ಟ್ರಾಕ್ಟ್ 9 ಅಂತ ಬರೆದ್ರೆ x² plus 9 minus 9 divided by x² plus 9. ಸಪ್ರೇಟ್ ಮಾಡ್ಕೊತೀನಿ ಸರ್ ವಿತ್ ರೆಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಟು ಎಕ್ಸ್. ಸರ್ ಅರ್ಥ ಆಗಿದೆ ನಮಗೆ. x² plus 9 by x² plus 9 minus 9 divided by x² plus 9 with respect to x. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇದಿಷ್ಟು ಏನಾಗುತ್ತೆ, 1 ಆಗುತ್ತೆ. ಇದಿಲ್ಲಿ 9ಅನ್ನು 3² ಬರ್ಕ, ಡಿನಾಮಿನೇಟರ್ x² plus a² ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ ಫಾರ್ಮ್ ಬಂತು, ಕಾಣಿಸ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಅಲ್ಲಿ. ವಿತ್ ರೆಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಟು x minus 9 by x² plus 9 with respect to x. ಸೊ ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್ ಕಾಣಪ್ಪ, 1 ಉಳಿತು. 1 with respect to x is x, -9 ಹೊರಗೆ ಹಾಕ್ತೀಯ. ಡಿನಾಮಿನೇಟರ್ ಡಿಯರ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್, ರೂಟ್ ಇದು x² plus a² ಡಿನಾಮಿನೇಟರ್ 1/a into tan inverse of 1/a into tan inverse of ಏನು ಬರಿತೀಯ, x/a ಬರಿತೀಯ, x/a. ಕ್ಯಾನ್ ಟೇಕ್ ಬೆಟರ್ 0 to 3 ಬರ್ಕೋ ಇದನ್ನು, ಯಾಕೆ ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಈಸಿ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ದೆನ್ ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ 0 to 3
ಯಾವ್ದಾರು ಒಂದು ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಮಾಡ್ಬೋದು ನೋಡಪ್ಪ ಇದು. ಅಪ್ಪರ್ ಲಿಮಿಟ್ ಇದು 3 1s 3 3s 3 minus 3 tan inverse of 1/3/1 is 1. Upper limit is finish. Minus lower limit put x equal to 0 0 minus 3 into tan inverse of 0 is 0. ಮತ್ತು ಇದನ್ನು 30 ಅಂತ ಬರ್ದಿದ್ಯಾ 3 into 0 ಇದೆ. ಸೊ ಯುವರ್ ಆನ್ಸರ್ 3 minus 3 tan inverse of 1 is pi/4 3 pi/4. ಈ ಥರ ಒಂದು ಕಡೆ ರಿಸರ್ವ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಇನ್ನು ಸೇಮ್ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟಿವ್ ಟೈಪಲ್ಲಿ ಕೊಟ್ಟಿದೆ ನೋಡಪ್ಪ ಅಲ್ಲಿ ಸೆಕೆಂಡ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಒಂದು ಬಿಟ್ಟಿದ್ದೀನಪ್ಪ, ಅದೊಂದು ನೀವು ಬಿಟ್ರೆ ಏನು ಸರ್ ಅದೊಂದು ಬಿಟ್ಬಿಟ್ರಲ್ಲ. ರೂಟ್ ಆಫ್ ಸೈನ್ 5 ಇದೆ, ಕಾಸ್ ಟು ದಿ ಪವರ್ ಆಫ್ 4 5 ಇಂಟು ಕಾಸ್ 5 ಬರ್ಕಾದಲ್ಲ. ಏನು ಮಾಡ್ಬೇಕಂದ್ರೆ ನೀವು ಉಳಿದದ್ದು ನೀವು ಮಾಡ್ಬೇಕು, ಸ್ವಲ್ಪ ಹೇಳ್ಕೊಡ್ತೀನಿ ಅಷ್ಟೇ ನಾನು. ಕಾಸ್ 1 ಮೈನಸ್ ಸೈನ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ 5 ಬರೋದೇನು ಬರುತ್ತೆ, ಕಾಸ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ 5 ಬರುತ್ತೆ, ಕಾಸ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಅದರ 2 ಬರ್ಕ ಕಾಸ್ ಟು ದಿ ಪವರ್ ಆಫ್ 4 ಆಯಿತು ಇಂಟು ಕಾಸ್ 5 ಆಯಿತು. ಕಾಸ್ ಟು ದಿ ಪವರ್ ಆಫ್ 4 ನೋಡಿ, ಕಾಸ್ ಟು ದಿ ಪವರ್ ಆಫ್ 5 ಇದೆ, ಟು ದಿ ಪವರ್ ಆಫ್ 4 ಇಂಟು 1 ಬರ್ಕಂಡೆ. ಕಾಸ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ 5 1 ಮೈನಸ್ ಸೈನ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಕಾಸ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ 4 ಟು ದಿ ಪವರ್ ಆಫ್ 2 4 ಬರುತ್ತೆ. ಈಗ ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಲಿಮಿಟ್ ಎಷ್ಟು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರಪ್ಪ, 0 to pi/2 ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಅದೊಂದು ಬಿಟ್ರಲ್ಲ ಸರ್. ಈಗಲೇ ಪುಟ್ಟ ಸೈನ್ 5 is equal to ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನ್ ಹೋಗಲೇಬೇಕು. ಸೇ ಟಿ ಅಥವಾ ವೈ ಕೂಡ ಬರೀಬೋದು. ಸೈನ್ 5 is equal to ಟಿ ಆದರೆ ಕಾಸ್ 5 d5 is equal to dt ಆಗುತ್ತೆ. ಲಿಮಿಟ್ ಚೇಂಜ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೇಬೇಕು. ಯು ಮಸ್ಟ್ ಚೇಂಜ್ ದ ಲಿಮಿಟ್ ಹಿಯರ್. ಸ್ಟಾರ್ಟ್. ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಪ್ಪ 5 ದಿಸ್ ಈಸ್ ರಿಲೇಟೆಡ್ ಟು 5. ವೆನ್ 5 is 0 ಹೇಳು, ಸೈನ್ 0 is 0. 5 ಜಾಗದಲ್ಲಿ 0 ಆಗಬೇಕು. ಸೈನ್ 0 ಗೊತ್ತಾಗಲಿಲ್ಲ ಸರ್, ಸೈನ್ 0 ದಟ್ ಈಸ್ 0. ವೆನ್ 5 is equal to ನ್ಯೂಮರೇಟರ್ ಎಷ್ಟಿದೆ, ನ್ಯೂಮರೇಟರ್ ಅಲ್ಲಪ್ಪ, ಅಪ್ಪರ್ ಲಿಮಿಟ್ ಎಷ್ಟಿದೆ, pi/2 ಇದೆ. ಈ ಸೈನ್ 90 is 1. ಇದು ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡ್ತೀರಂತ ಅನ್ಕೋಣ. ಇಂಟಗ್ರಲ್ ಆಫ್ ಟಿ ಅಂದರೆ ರೂಟ್ ಟಿ ಅದು ಟಿ ಟು ದಿ ಪವರ್ ಆಫ್ 1/2 1 ಮೈನಸ್ ಟಿ ಸ್ಕ್ವಯರ್ ಸೈನ್ 5 1 ಮೈನಸ್ ಟಿ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಹೋಲ್ ಸ್ಕ್ವಯರ್ ಇಂಟು ಕಾಸ್ 5 ಇಂಟು d5 is dt. ಈಗ ಅಲ್ಲಿ 0 to pi/2 ಬರೀಬಾರ್ದು. ಎಷ್ಟು ಬರಿಬೇಕು, 0 to 1 ಬರಿಬೇಕು. ಲಿಮಿಟ್ಸ್ ಚೇಂಜ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಅಕಾರ್ಡಿಂಗ್ ಟು ದ ನ್ಯೂ ವೇರಿಯಬಲ್ ದ ಲಿಮಿಟ್ಸ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಟು ಬಿ ಚೇಂಜ್ಡ್. ಇಟ್ ಈಸ್ ಅಂಡರ್ಸ್ಟುಡ್. ನೋಡಪ್ಪ ಇದನ್ನು ಎಕ್ಸ್ಪಾಂಡ್ ಮಾಡಬೇಕು. 0 to 1 ಟಿ ಪವರ್ 1/2 a ಮೈನಸ್ ಬಿ ಹೋಲ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ a ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಪ್ಲಸ್ ಬಿ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಮೈನಸ್ 2ab. ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳೇ ಇದು ಮತ್ತೆ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು. ಇದಕ್ಕೆ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಟಿ ಪವರ್ 1/2 ಪ್ಲಸ್ ಇದು ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ ಮಾಡಿದರೆ 1/2 ಪ್ಲಸ್ 4 4 2 8 ಪ್ಲಸ್ 1 8/9 ಮೈನಸ್ 2 ಇಂಟು ಟಿ ಪವರ್ 1/2 ಇಂಟು ಟಿ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಇದೆ. ಪವರ್ ಶುಡ್ ಬಿ ಆ್ಯಡೆಡ್. 1/2 ಪ್ಲಸ್ 2 ಈಸ್ 4 4 ಪ್ಲಸ್ 1 5 ಟಿ ಟು ದಿ ಪವರ್ ಆಫ್ 5/2. So I request my dear students, you integrate this, finally simplify. T power n plus 1 by n plus 1, that is 3/2 2/3 ಆಯಿತು. T power 1/2 integration n plus 1 by n plus 1 1/2 plus 1 3/2 ಡಿನಾಮಿನೇಟರ್ 3/2 ಉಲ್ಟಾ ತೊಗೊಂಡಿದ್ದೀನಿ. ಇಲ್ಲಿ 8/9 ಪ್ಲಸ್ 1 ಅಂದರೆ 9 ಪ್ಲಸ್ 1 9 ಪ್ಲಸ್ 8 17/9. ಇಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಡಿನಾಮಿನೇಟರ್ 17/9 ಉಲ್ಟಾ ಅದು 9/17 ಮೈನಸ್ 2 ಟಿ ಪವರ್ 5/2 ಎಕ್ಸ್ ಪವರ್ n plus 1 by n plus 1 5/2 plus 1 is 7/2
t power 7 by 2 into 2 by 7. Again, dear students, it is somewhat lengthier. Upper limit minus lower limit. T power any 1 to upper limit hakomba. Upper limit substitute mada. 1 to the power of any number is 1. And lower limit 0 substitute ಮಾಡಿದಾಗ t 0 ಬಂದ್ಬಿಡುತ್ತೆ. ಆನ್ಸರ್ ಮಾಡ್ತಿರಲ್ವಾ? ಇನ್ನೊಂದಲ್ಲಿ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಇದೆ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್, ಅದೊಂದು ಹೇಳ್ಕೊಡ್ತೇನೆ. ಆಬ್ಜೆಕ್ಟಿವ್ ಟೈಪಲ್ಲಿ ಇದೆ ನೋಡಿ, ಇದನ್ನು ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ ಅಂತ ಅಂದ್ಕೊಂಡು ಅದನ್ನು ಮಾಡಿದ್ರೆ ಏನು ಮಾಡಬೇಕಪ್ಪ ಅಲ್ಲಿ? ಕ್ವಶನ್ ನಂಬರ್ 10ನಲ್ಲಿ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಆನ್ಸರ್. ಇಫ್ ಎಫ್ ಆಫ್ ಎಕ್ಸ್ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಎಷ್ಟಿದೆ? 0 to ಟಿ ಸೈನ್ ಟಿ ವಿತ್ ರೆಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಟು ಟಿ. ಇಲ್ಲಿ ಎಕ್ಸ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, ಎಕ್ಸ್ ಹೌದಲ್ಲಪ್ಪ ಅದು. ಸೊ 1 ಸೆಕೆಂಡ್, ಎಕ್ಸ್ ವೈ ಚೆಕ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಹಾಂ, ದೆನ್ ಎಫ್ ಡ್ಯಾಶ್ ಎಕ್ಸ್ ಈಸ್ ಎಫ್ ಡ್ಯಾಶ್ ಎಕ್ಸ್ ಈಸ್ ಅಂತ 4 ಆಪ್ಷನ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ನೋಡಪ್ಪ. ದಟ್ ಜಸ್ಟ್ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಪುಟಿಂಗ್ ಎಕ್ಸ್ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಅಲ್ಲ ಟಿ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಎಕ್ಸ್ ಬರ್ಕೊಂಡ್ಬಿಡ್ತೀನಿ ನಾ. ಇಲ್ಲಿ ಬರ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಫಾರ್ಮುಲಾದಲ್ಲಿ ಎಕ್ಸ್ ಸೈನ್ ಎಕ್ಸ್ ಡಿ ಎಕ್ಸ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಸೇಮ್ ಬರುತ್ತೆ. ಬೈ ದ ಡೆಫಿನೇಷನ್ ಆಫ್ ಇಂಟಗ್ರೇಷನ್ ಈಗ ನೋಡಪ್ಪ, ಡಿ ಬೈ ಡಿ ಎಕ್ಸ್ ಆಫ್ ಎಕ್ಸ್ ಗೊತ್ತಿದೆ. ಇಫ್ ಐ ಇಂಟಗ್ರೇಟ್, ಇಂಟಗ್ರೇಷನ್ ಈಸ್ ಇನ್ವರ್ಸ್ ಪ್ರಾಸೆಸ್ ಆಫ್ ದಿಸ್, ಸೊ ಯು ವಿಲ್ ಗೆಟ್ ವಾಟ್? ಎಕ್ಸ್. ಹಾಗೆ ದೆನ್ ಎಫ್ ಡ್ಯಾಶ್ ಎಕ್ಸ್ ಕೇಳಿದಾರೆ ಅಂದರೆ ಏನು ಮಾಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಈಗ ದೇ ಹ್ಯಾವ್ ಗಿವನ್ ದಿಸ್ ಡಿಫರೆನ್ಷಿಯೇಟಿಂಗ್ ಆನ್ ದಿಸ್, ಡಿಫರೆನ್ಷಿಯೇಟಿಂಗ್ ವಿತ್ ರೆಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಟು ಎಕ್ಸ್ ಆನ್ ಬೋತ್ ಸೈಡ್ ಬರ್ದಾಗ ಏನಾಯ್ತು ನೋಡಿದು? ಎಫ್ ಡ್ಯಾಶ್ ಎಕ್ಸ್ ಆಯಿತು, ಡಿ ಬೈ ಡಿ ಎಕ್ಸ್ ಆಫ್ ದಿಸ್ 0 to x sin x sin x with respect to x. Now tell me, integration and differentiations are inverse process of each other. Integration is inverse process of differentiation. Therefore your answer is x sin x. Direct one badu. Integration is inverse process of differentiation. ಆಮೇಲೆ ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಮಾಡೋದು ಬೇಡ. Here what we say that variable in integral variables, independent variables, are dummy variables ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ. ಇಂಡಿಪೆಂಡೆಂಟ್ ವೇರಿಯೇಬಲ್ಸ್ ಅಂತಂದ್ರೆ ಯಾರು? y is equal to f of x ಇರುತ್ತಲ್ಲ, y ಅನ್ನು ಏನಂತ ಕರೀತಾರೆ? ಡಿಪೆಂಡೆಂಟ್ ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ. x ಏನು ಕರೀತಾರೆ? ಇಂಡಿಪೆಂಡೆಂಟ್ ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ. ಇಂಡಿಪೆಂಡೆಂಟ್ ವೇರಿಯೇಬಲ್ಸ್ ಆರ್ ಡಮ್ಮಿ ವೇರಿಯೇಬಲ್ಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಅರ್ಥ ಏನಪ್ಪ ಅಂದರೆ, ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ x ವಿತ್ ರೆಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಟು x ಫ್ರಮ್ 0 to 1 ಏನು ಬರುತ್ತೆ ಹೇಳ ಆನ್ಸರು? ಸರ್ x ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಬೈ 2 0 to 1, 1 by 2, upper limit minus lower limit, sir I got 1 by 2. ಹಂಗೆ ಸಪೋಸ್ t with respect to t, ನಿನ್ ಬೇಕಾದ್ರೆ u with respect to u ಬರ್ಕ, you can take u with respect to u. x is independent. Independent variables are dummy variables. ಅಂದರೆ ಇದನ್ನು ಇಂಟಗ್ರೇಟ್ ಮಾಡು ವಿತ್ ಸೇಮ್ ಲಿಮಿಟ್ಸ್. ಎಷ್ಟು ಬರುತ್ತೆ? ಟಿ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಬೈ 2 ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಮಾಡು, ಮತ್ತೆ ನಿನಗೆ ಅಪ್ಪರ್ ಲಿಮಿಟ್ ಮೈನಸ್ ಲೋಯರ್ ಲಿಮಿಟ್ ಎಷ್ಟು ಬಂತು? ಮತ್ತು 1 by 2. ಇದನ್ನು ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡು, 1 by 2. ಆನ್ಸರ್ ರಿಮೈನ್ಸ್ ಸೇಮ್. ದಟ್ ಈಸ್ ವಾಟ್ ದ ಮೀನಿಂಗ್ ಈಸ್ ಡಮ್ಮಿ ವೇರಿಯೇಬಲ್ಸ್. ದೇರ್ ಫಾರ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ರು ಅಂದರೆ ನಿನಗೆ ಟಿ ಸೈನ್ ಟಿ ಅಂತ ಕೊಟ್ಟಿದ್ರಲ್ಲ ಪ್ರಾಬ್ಲಮಲ್ಲಿ ಟಿ ಸೈನ್ ಟಿ ಅಂತ ಕೊಟ್ಟಿರಲ್ಲ, ಅದನ್ನು ಎಕ್ಸ್ ಸೈನ್ ಎಕ್ಸ್ ಅಂತ ಬರ್ಕ ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡು. ಇದನ್ನೊಂದು ಕಡೆ ನೋಟ್ ಆಮೇಲೆ ಬರ್ಕೊಂಡು ತಗೋ. ಲಾಸ್ಟ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಆಫ್ ದಿಸ್ ಟುಡೇ ಕ್ಲಾಸ್ ಈಸ್ integrate from 1 by 3 to 1 x minus x cube divided by x to the power of 4
ವಿತ್ ರೆಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಟು ಎಕ್ಸ್ ಇದೆ 1/3 to 1. ಹಾಂ ನೋಡಪ್ಪ ಅಲ್ಲಿ ಏನು ನೋಡ್ಬೇಕು ಸರ್, ಲೆಕ್ಕ ಏನು ಮಾಡಬೇಕು ಇಲ್ಲಿ. ಇದನ್ನು ನೋಡಿದಾಗ ಕೂಡ ಏನು ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಒಳ್ಳೆಯದಿಲ್ಲ. ಸ್ವಲ್ಪ ಟ್ರಯಲ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಎರರ್ ಮೆಥಡ್ ಮಾಡಿ ಸುಸ್ತು ಹೊಡೆದು ಬಿಟ್ಟು ಬಂದ್ಬಿಡ್ತಾರೆ ಕೆಲವರು. ಸ್ವಲ್ಪ ಇಲ್ಲಿ ಪವರ್ ನೋಡ್ಕೋಬೇಕು. ಇಲ್ಲ ಹೈಯೆಸ್ಟ್ ಬ್ರಾಕೆಟ್ ಒಳಗಡೆ ಅದನ್ನು ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೊ, ಟೆಕ್ನಿಕ್ ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೊಳ್ಳೋ. ಬ್ರಾಕೆಟ್ ಒಳಗಡೆ ಹೈಯೆಸ್ಟ್ ಪವರ್ ಏನಿರುತ್ತೋ ಅದನ್ನು ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊ. ಟ್ರೈ ಟು ರಿಮೂವ್ ಹೈಯೆಸ್ಟ್ power of x inside the bracket, from the bracket. ಇದನ್ನ ನೆನ್ಬಿಟ್ಕೊಂಡ್ಬಿಡಿ ಪರ್ಫೆಕ್ಟಾಗಿ. ಈ ಥರ ಇಂಟೆಗ್ರಲ್ ಬಂದಾಗ ಹೈಯೆಸ್ಟ್ ಪವರ್ ಎಷ್ಟಿದೆ, ಎಕ್ಸ್ ಕ್ಯೂಬ್ ಇದೆ. ಮತ್ತು ಇಲ್ಲಿಲ್ಲ ಸರ್, ಅರೇಂಜ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು ನೋಡಲ್ಲಿ. x² × x/x². ಒಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಅರೇಂಜ್ ಮಾಡ್ಕೊತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ರೈಟ್, x⁴ ಫ್ರಮ್ 1/3 to 1. ಇದು ಬೇಕಾದ್ರೆ ಆಮೇಲೆ ಹಾಕೋಣ. ಈಗ ಇದನ್ನು ಕಾಮನ್ ತಗೊಂಡ್ಬಿಟ್ರೆ x⁴ ಕಾಮನ್ ತಗೊಂಡು ಹೋಲ್ ಟು ದಿ ಪವರ್ 1/3. ಸೊ ಯು ಗೆಟ್ x⁴ ಹೋಲ್ ಪವರ್ 1/3. ರಿಮೈನಿಂಗ್ ಟರ್ಮ್ ಇಸ್ 1/x² -1. ಹಿಂಗೆ ಉಳೀತು. ಇದು ಮತ್ತೆ ಮ್ಯಾಥಮೆಟಿಕ್ಸ್ ಅಪ್ಪ, ನೀವು ಎಷ್ಟು ಫಾಸ್ಟಾಗಿ ಬರೀತೀರೋ ಅದ್ರ ಮೇಲೆ ಲಿಮಿಟ್ ಬರ್ದಿ ಅಂತ ಅನ್ಕೋ ಅಲ್ಲಿ ವಿತ್ ರೆಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಟು ಎಕ್ಸ್. ನಾವು ಐ ಗೆಟ್ ಇದು ಇಲ್ಲಿ ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್ ಆಗುತ್ತೆ, 1/x ಮೇಲೆ ಹೋಗುತ್ತೆ. x⁴ -3 ಪವರ್ ಮೇಲೆ ತೊಗೊಳ್ತೀನಿ. ಇದನ್ನು x⁴ -2 1/1/3 dx ಬರ್ಕೊಂಡು ಸ್ವಲ್ಪ ಆಟ ಆಡೋದು. ಏನಪ್ಪ ಆಟ ಆಡೋದು ಅಂದರೆ ಪುಟಿಂಗ್ 1 - x² = t ಅಂತ ಬರ್ಕೊಳ್ಳೋಣ. ಸಿಗುತ್ತೆ, ಯಾಕಂದರೆ ಡಿಫರೆನ್ಷಿಯೇಟ್ ಆಫ್ x⁴ -2 ಅಲ್ಲಿ x³ ಸಿಗುತ್ತೆ. ಡಿಫರೆನ್ಷಿಯೇಟ್ ಮಾಡಿದಾಗ -1 ಕರೆಕ್ಟ್ ಇದ್ದೀನಪ್ಪ, 1 ಅಲ್ಲೋದು ಸಾರಿ, x⁴ -2 -+1 = t. ನೋಡಿ ಆ 1 ಆಟ ಆಡಿಸ್ಬಿಡುತ್ತೆ. t ಬರ್ಕೊಂಡ್ರೆ -2 × x⁴ -3 dx = dt. ನೋಡಿ ಕರೆಕ್ಟ್ ನೋಡಿ, ಡಿಫರೆನ್ಷಿಯೇಟ್ ಮಾಡಿದ್ದೀನಪ್ಪ. ಡಿಫರೆನ್ಷಿಯೇಟ್ ಆನ್ ಬೋತ್ ಸೈಡ್ ಬರ್ತೀನಿ. x⁴ -2 n × x⁴ n-1 ಮುಗಿತು ಸರ್. x⁴ -3 dx ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂತ ಹೋಗೋಣ. ಓಕೆನಾ? ನಾವು ಯು ಗೆಟ್ dt ಎಲ್ಲೋದಪ್ಪ, ಹಾಂ, t⁴ 1/3 dt ವಿತ್ -1/2. ನೋಡಿ ಸ್ಟೆಪ್ ನೋಡಿ, ಈ ಥರ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸಲ್ಲಿ ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನ್ ಮೊದಲೇ ಏನು ಬರೆದ್ರು ಬರೋಲ್ಲ. ಬ್ರಾಕೆಟ್ ಒಳಗಡೆ ಹೈಯೆಸ್ಟ್ ಪವರ್ ಏನಿದೆ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾಕ್ಟ್ ಮಾಡಿದ ಮೇಲೆ ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಮಾಡ್ಕೊ, ಅರೇಂಜ್ ಮಾಡಿ ಸಿಗ್ತದೆ. ಈಗ ಹೌ ಫಾಸ್ಟ್ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಡೂ? ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಡೂ. ಎಸ್ ಸರ್, ಐ ಕ್ಯಾನ್ ಡೂ. -1/2 t⁴ 4/3 ಲಿಮಿಟ್ಸ್ ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡೋಣ. ಲಿಮಿಟ್ ಎಲ್ಲಿಂದಪ್ಪ? ಈಗ ಲಾಸ್ಟಿಗೆ ಬರೆಯೋಣ. ಸೊ ನಾವು ದ ಸ್ಟೆಪ್ ಈಸ್ 3/4 ಆಗಿದ್ಮೇಲೆ -3/8 ಆಯ್ತಾ ನೋಡಪ್ಪ. 4/3 ಇದು ಉಲ್ಟಾ, 1/2 3 ಹಾಂ ಕರೆಕ್ಟಾ. t⁴ 4/3 ಫ್ರಮ್ ಎಲ್ಲಿಂದ ಲಿಮಿಟ್ 1/3. ಇನ್ನೂ ನಾವು ಇದನ್ನು ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಮಾಡಿಲ್ಲ. ಈಗ ನೋಡಿಲ್ಲ, ಇಲ್ಲಿ ಸಿಗಾಕೊಂಡ್ಬಿಡ್ತೇವೆ. ವೇರಿಯೇಬಲ್ ಚೇಂಜ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕಲ್ವಾ? ಸೊ ನಾವು ಟಿ ಬರೆದಿದ್ದೀನಿ. ಐ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಚೇಂಜ್ ದ ವೇರಿಯೇಬಲ್. ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ವೆನ್ x = 1/3 t = ಏನಾಗುತ್ತೆ? 1/3 1/3² ಅಂದರೆ 1/3 -2 -1 ಅಂದರೆ 9 - 1. ಉಲ್ಟಾ ತೊಗೊಂಡಿದ್ದೀನಪ್ಪ, ಕಾಣಿಸೋದೇ ಇಲ್ಲ, ಮೇಸ್ಟ್ ಕಾಣ್ತಾನೆ ಇಲ್ಲ ಅಲ್ಲಿ ಎತ್ಲ ಹೋದ ಅಂತೇಳಿ. ಹಾಂ ಆಯ್ತಲ್ಲಪ್ಪ, ಆ ಕಡೆ ಹೋದೆ ಕಾಣ್ತಾನೆ ಇಲ್ಲ, ಮತ್ತೆ ಲೇ ಮೇಸ್ಟ್ ಜೊತೆಗೆ ಹೋದ್ನಲ್ಲೇ ಅಂತಾನೆ. ಈಗಲೇ ಏನು ಮಾಡಬೇಕು? ಆ್ಯಟ್ t = 1/3 ಇಲ್ಲಿ ಸ್ವಲ್ಪ 1/x² -1 ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಈಸಿ ಆಗಲಿಕ್ಕೆ ಆಯ್ತೇನಪ್ಪ? ನೋಡೋ ಚೆನ್ನಾಗಿ ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳೋ. 1/x² ಅಂದರೆ 1/3
ಸಾರಿ ಕಣಲೆ ಎಕ್ಸ್ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಎಕ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಎಕ್ಸ್ ಇದೆ ಆಮೇಲೆ ಟಿ ಬೇಕೀಗ ಅಲ್ಲಿ ಎಕ್ಸ್ ಕೊಟ್ಟಿರೋದು ಎಕ್ಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 1/3 ರೆಸಿಪ್ರೋಕಲ್ ತೊಗೊಳ್ತೀಯ 1/3 1/9 1/9 ಮೇಲೆ ಹೋಯ್ತು 9 - 1 ಟಿ ಬರ್ತದೆ ಅಂದರೆ ಟಿ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಎಷ್ಟು ಆಯ್ತು ನೋಡು 8 ಆಯಿತು. ಸೊ ಫ್ರಮ್ ಇದು ಯಾವುದು ಲೋಯರ್ ಲಿಮಿಟ್ 8, ಅಪ್ಪರ್ ಲಿಮಿಟ್ ಎಷ್ಟು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದ 1/3 to 1 ಕೊಟ್ಟಿದ್ದ. ಪುಟ್ ಎಕ್ಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 1 ಆ್ಯಟ್ ಎಕ್ಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 1 ಎಕ್ಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 1 ಹಾಕಿದರೆ 1 - 1 ಟಿ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 0 ಬರ್ಕೊಳ್ಳೇಬೇಕಪ್ಪ. ಇದು ವೇರಿಯೇಬಲ್ ಚೇಂಜ್ ಆಯ್ತಲ್ಲ, ಇಲ್ಲಾಂದರೆ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಎಕ್ಸ್ ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಮಾಡಿ ಹಂಗೂ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಬರೆದ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ. ಸೊ -3/8 ಸ್ಟಾರ್ಟ್. ಅಪ್ಪರ್ ಲಿಮಿಟ್ ಜಾಗದಲ್ಲಿ 0 ಹಾಕೋಣ. 0 ಟು ದಿ ಪವರ್ ಮುಗಿದೋದು ಮೈನಸ್ ಲೋಯರ್ ಲಿಮಿಟ್ 2³ 8 ಇದೆಯಲ್ಲ ಗೊತ್ತಾಯ್ತಿಲ್ಲ ನೋಡಪ್ಪ. 8 ಟು ದಿ ಪವರ್ 4/3 ಒಂದು ಸ್ಟೆಪ್ ಜಲ್ದಿ ಬರೋಕ್ಕೆ ಹೋದರೆ ಸರ್ ಏನೋ ಮಾಡ್ತೀರಿ ಸರ್ ನೀವು 2³ 4 ಟು ದಿ ಪವರ್ 4/3 3 ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್ಲು ಮೈನಸ್ ಅಪ್ ಮೈನಸ್ ಪ್ಲಸ್ 3/8 2 ಪವರ್ 4 is 16 8 1 8 2 ಆನ್ಸರ್ 6 ಚೆಕ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋದು. Okay, dear students, with this definite integrals by the method of substitution is completed. Now very important topic we are entering into that. Don't neglect those classes. We have to solve the definite integrals. Solving definite integrals using properties. Using properties of definite integrals. We have to evaluate definite integral, and those properties are very, very important that we shall discuss in the next class. Thank you. Take care. Again, I am telling you, practice. Practice makes you more perfect. Okay.